So good afternoon, students. Good afternoon, participants. So let us continue with the next algorithm. The next technique which we are going to study today is decision tree. Decision tree. So in that word itself, it is very clear that how to make a decision based on tree model. So we have to create a tree. So using that tree, how to make decisions. How to make predictions. Decision means our aim is to make predictions. Okay. So thing is that actually that is also not that fundamental concept comes from mathematics itself, not computer science or IT or any other subject. The fundamental concept is actually from mathematics itself, pure in graph theory. Exact area equals is, I can say, graph theory decision tree basics. But you don't have to know much knowledge in graph theory because we are going to implement this in Python. But before starting Python, let me give you a basic idea, or I will illustrate it with an example, manual example. ഒരു manual ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു example പറഞ്ഞിട്ട് so that it will, because actually in Python in using programming we are not doing the steps just like we are doing in our statistics. Statisticsൽ പല ഫോർമുലാസും ഒക്കെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തൊക്കെയാ. ഇപ്പം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം. There actually log likelihood അല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് PDF എങ്കിലും നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിലും കൊടുക്കണം പുതിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ. But here actually the difference is that we are working with the data set. We are artificially creating the model using data. So already existing theory ഉപയോഗിച്ച് model create ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ for example decision tree എന്ന് പറഞ്ഞാൽ linear regression itself, you know that linear regression we are not providing Python like y equals ax plus b is the form, or y equals say beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x. അതൊന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. We are not providing that. Simply using the machine learning we are using a machine learning package. First we import that machine learning package, then simply linear regression, that's all. So similar to that here also, while doing it manually, it becomes much complicated. But with a simple word, decision tree. Here also decision tree is the package we are. Anyway, I will come to that before opening that Python. So let me start with giving you a brief introduction on how to do this manually. Okay, so can you all see this slide? Yes, miss. Okay. So we started with the basics of machine learning. Then this is the example for naive Bayes. Then we move to regression. Regression le jana slide lo no example onu ittilla. Definitely I will share you the slide during the end of this workshop. Because at present I don't know how much techniques we will be able to finish. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം എടുക്കുമ്പോഴല്ലേ അറിയുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്നെന്നുള്ളത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒറ്റ PPT ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാതെ. സോ ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, കം ടു ദ ഡിസിഷൻ ട്രീ. So first of all, as a machine learning approach, decision tree is a supervised learning. Decision tree ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ്. It is a supervised learning technique. So we are standing in supervised learning only. All the techniques which we studied up to this first day, after giving you our introduction of machine learning, we started with the naive Bayes algorithm. It is based on our Bayes theorem, but it is a supervised learning technique in machine learning. And in supervised learning itself, it is used for classification. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ അൽഗോരിതം എടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. അത് ഏത് ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് അറിയണം ആദ്യം. Then only you will be able to predict that set the objective set ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ സോ ഇത് മൂന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആക്ച്വലി 3 types of learnings are there. In the first type, supervised learning, again we have different types of techniques. Some techniques are used for classification, some techniques are used for regression. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ടെക്നിക്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. We have studied only the techniques that comes under it. Tomorrow we will study this. ഈ ക്ലസ്റ്ററിംഗിലേക്ക് നാളെ നമ്മൾ പോകും. So but the thing is that ഇതിലാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിലേക്ക് പോകണില്ല, അത് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. സൂപ്പർവൈസ്ഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ഓൺ അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, so first day we studied
naive-Bayes algorithm, first technique which comes under this classification. That is naive-Bayes. Under this classification means we use naive-Bayes algorithm for classifying or predicting a class, predicting a category. Okay. Then yesterday we studied logistic regression. That also is used for, that's also a classifier. അതായത് predicting a category. Category prediction ആണ് ഈ classification under വരുന്നത്. Regression എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's a numeric quantity. Continuous numeric quantity ആണ്. അത് നമ്മൾ linear regression പഠിച്ചു. അങ്ങനെ 3 ടെക്നിക്ക് ആണ് പഠിച്ചത്. 2 എണ്ണം ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ, ഒരെണ്ണം റിഗ്രഷന്റെ. Okay. Naive-Bayes and logistic regression for classification and linear regression for finding regression or numerical value. In the fourth one, today we are going to study the supervised, again one more supervised learning known as decision tree. The advantage is that decision tree is used both for classification and regression. ഞാൻ step by step വരുവാ. ആദ്യം ഒരു classification പഠിച്ചു, regression ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു, പിന്നെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനോട് എടുത്തത് ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റിഗ്രഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അല്ല, ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ്. അത് കാറ്റഗറിയാണ് അവിടെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 3 എണ്ണം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ടുഡേ ആക്ച്വലി ഡിസിഷൻ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ബോത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ. പക്ഷെ കൂടുതലും ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കംസ് ഹിയർ, but it can be used for regression also. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാം സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ മെഷീൻ എന്ന് പഠിക്കും. അത് നാളെ മറ്റന്നാളോ എടുക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ ബോത്ത്. രണ്ടിലും പഠിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ പിന്നെ ഒരു നാളെ ഞാൻ ഒരു അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് എടുക്കും, കാരണം അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് നമ്മൾ ഇതുവരെ തൊട്ടിട്ടില്ല. ക്ലസ്റ്ററിംഗ് നാളെ എടുക്കും, കെ മീൻസ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് എന്നുള്ളത്. സോ എനിവേ, സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് വിച്ച് വി നീഡ് ടു നോ ഈസ്, ഇപ്പൊ ആഫ്റ്റർ സെറ്റിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈയിങ് ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് യൂസിങ്, ഓർ ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു സോൾവ് ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, find the answer using, find the solution using machine learning for identifying which technique to apply. ഏത് ടെക്നിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഐ ആം ടെല്ലിങ് യു ദിസ് അഗൈൻ. ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, നിങ്ങളുടെ ആൻസർ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വാല്യൂ ആണോ? വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ റിഗ്രഷന്റെ പ്രോബ്ലം എടുത്തേ പറ്റൂ. പിന്നെ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ, കാറ്റഗറിക്കലാണെങ്കിൽ ഡിവൈഡിങ് ഇൻടു ഡിഫറെന്റ് എസ് ഓർ നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ലോ പുവർ, then medium, so high medium poor, അല്ലെങ്കിൽ very low, different എത്ര ക്ലാസ്സസ് വേണം. ഓക്കെ, സോ ക്ലസ്റ്ററിങ് ആക്ച്വലി ഗ്രൂപ്പ്സ്, അത് നാളെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവേ. So here actually today we are going to study this decision tree. Decision tree is used both for classification and regression. Decision tree എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that word itself, it is clear that we are going to find a tree. So it is used for classification and regression problems. It is a popular machine learning technique ആണ്. To link input variables. അറിയാലോ, നമ്മൾ ഒരു ട്രീ വരച്ചിട്ട് in that tree, what we are going to do in that tree, we need to connect input variables and output variables using different branches. So it is to link input variables, that means to connect input variables. Input variables means that explanatory variables. Say x1, x2, x3 are the given variables and y is the predicted variable. Then y, so this input variables means that x1, x2, x3, those ones. So to link input variables represented in tree branches of tree and nodes, that points, with an output value represented in the tree list. So it will actually come like this. So like you will get like this. ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രീ ഫോം ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ വെച്ച്. I'll come to that example. Before that, just give you an idea about that. Now, okay, so so many algorithms are there for solving decision tree. For tree kandupidiക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ, please don't think that it is very easy to find a tree using the given data. ഒരു ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ട്രീ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. because you will be having a lot of data. കുറേ ഡേറ്റ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക, it is not much easy. So our aim is to find the tree. Using that tree, you will be able to predict the class or predict the value. Okay, so actually so many algorithms, or in decision tree itself we can have different methods. Decision tree il thanne pala methods undu. One is cart, one is ID3, pinne undu C4.0. C4.0 actually it is an extension of this. Then C5 അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് C4.5 എന്നല്ല something അങ്ങനെ. So many algorithms are there. Anyway,
So anyway, let us concentrate. നമ്മളിപ്പോ കാർട്ടിലാണ്, കാരണം കാർട്ടാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ ട്രീ എന്ന് തന്നെയാണ് അത്. കാർട്ട് മീൻസ് ഇറ്റ് ഫുൾ ഫോം ഈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ ട്രീ. അതായത് ദാറ്റ് മെത്തേഡ് വി ക്യാൻ യൂസ്. വി ആർ നോട്ട് സ്പെസിഫൈങ് എനിത്തിങ് ഇൻ ദ പൈത്തൺ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ. സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി കിട്ടും. ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ ട്രീ ക്ലാസിഫയർ ഓർ ഡിസിഷൻ ട്രീ റിഗ്രസർ, ഈ രണ്ടിലൊരെണ്ണം മാത്രം ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. Decision tree classifier means category, if it is a category. Otherwise, if you want to predict a value, numerical quantity, that will be decision tree regressor. Okay, so including cart. So these are the methods. Actually, the difference between these two methods is that I will show you with an example. A cart to which how to solve a problem. First, I will show you manually what is that idea behind this cart. This cart in the classification and regression tree. It is an algorithm. Okay, this ID3 means actually iterative dichotomizer 3 എന്നാണ് അതിന്റെ full form. ID3 we are using some familiar term known as entropy. Statistics പരിചയമുള്ള term ആണ്. ID3 നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ that method is simple. Measure of entropy കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് എൻട്രോപ്പിയുടെ ഫോർമുല ഇതാണ്. നമ്മൾ ഇത് സിഗ്മ ഓർ ഇന്റഗ്രൽ, ഇവിടെ നമുക്ക് സിഗ്മ മതി, ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണല്ലോ വാല്യൂസ്. So entropy കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട്, of course this PI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ probability that sample belongs to that class. PI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ probability, അതായത് ആ സാമ്പിൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത. So probability that sample belongs to that. ഈ entropy ഒന്നും while doing Python, while implementing this in Python, we are not doing this formula directly. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എൻട്രോപ്പി എന്നൊരു വേർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രോപ്പി എന്ന് മാത്രമല്ല ഗെയിൻ എൻട്രോപ്പി, അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ. See this entropy minus this is the formula. This is also this entropy. Okay, so in actually while doing this in Python, we will directly select this entropy. Pinna vera oru Gini index. I think some of you heard about that word, Gini index, GINI, Gini index. So you can choose that Gini index as the parameter. Angane Gini index adu namukku option kodukka. We are not calculating it directly. We just give that entropy or Gini or something like that. Okay, so anyway, what I want to share you is that this ID3 we are using entropy and then find gain, information gain. So highest information gain, highest information varuna edano, that will be we will select that attribute. We have to continue that tree ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോണ്ടേ, ഇങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് പോണ്ടേ. ഈ ബ്രാഞ്ചസ് ചെയ്ത് ഓരോ സ്റ്റേജിൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദ എൻട്രോപ്പി ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഗെയിൻ. എന്നിട്ട് ഏതിനാണോ ഹയസ്റ്റ് വരുന്നത്, ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഹയസ്റ്റ് വരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകും. ഇവിടെ എൻഡിൽ ഈ പ്രഡിക്റ്റഡ് ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തും. We will stop until that terminal node becomes the predicted class. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം. So first actually I'll give you a brief idea. So the measure which we use in ID3 is entropy and then find gain. Then those with highest, look at this sentence, constructing a decision tree is all about finding an attribute or finding that exact x1 or x2 or whatever be that returns with highest information gain. Information gain കൂടുതൽ വരുന്ന ഏതിനാണോ അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. Then usually in cart we use other thing which I mentioned, Gini ആണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗിനി ആണോ എൻട്രോപ്പി ആണോ എന്നൊക്കെ ആക്ച്വലി there are methods in which in Python implementation for the choice of these values. അവിടെ ഒരു പാരാമീറ്റർ we are choosing parameter tuning എന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. പാരാമീറ്റർ I will tell you that. Before that, just to give you an idea of, so here actually just a description of that entropy. Actually ID3 uses entropy to calculate the homogeneity. If it is completely homogeneous ആണെങ്കിൽ entropy 0 വരും, equally divided ആണെങ്കിൽ entropy 1 വരും. So choose attribute with largest information gain as the decision node, divide the data set by branches and etc. Entropy ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ഇങ്ങനെ റിക്കർസീവ്ലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് ഫൈനൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എത്തുന്നത്, ഫൈനൽ ആ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണോ ഇതാണ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിലെത്തും. ഞാനത് എക്സാമ്പിൾ പറയാം, എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. Okay, so just look at this. The objective is to actually, what is the objective of the tree? Predict a model. To classify is usual objective. So you have to predict a model which classifies our independent or explanatory variables. Now, when we use this classification or regression tree, അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസ് ആണെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ന്യൂമറിക് ആണെങ്കിൽ റിഗ്രഷൻ. ഡിസിഷൻ ട്രീ ക്ലാസിഫയർ ക്ലാസ് ആണ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ
classification tree, otherwise regression. Now, look at this example so that it will be clear to you. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ. What is the objective? Objective of decision tree എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we have to predict some model to classify the data. Okay. So if it is a numeric quantity, we use decision tree regressor, otherwise decision tree classifier. Now, what are the methods for constructing decision tree? ID3, cart, then C4.5, etc., etc. Some other methods are also there. Okay. So look at this example so that it will be clear to you. So I have two variables, x1 and x2, right? And a label. Label y means this is the predicted class. Okay. So label, this is the predicted class. So this is the data x1, x2, y. Actually, this is the continuation of this one. ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഒതുങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത്. These x1 and x2 are continuation of this x1. This x1 continuation is this one. Then this second column continuation is this one. Okay. So actually you have only 3 columns, x1, x2, y. And you are given some values for x1 and some values for y and some values for x2 and y. So here, let us assume attribute 1, attribute 2, that is x1 and x2 are the independent variables or explanatory variables. And y is the response variable, or this actually we want to predict. Our aim is to, look at this, what is the objective here? Our aim is to predict the model in such a way that the predicted class is blue or red. This is continuation. This continuation, the continuation of this column is here. This column, last column is y continuation. This column is x1 continuation. x2 continuation, this continuation is actually you have only 3 columns. Slide adjust it. No doubt, I think no doubt in that, no misunderstanding in that. Okay. So anyway, so we are given only 2 variables, values of 2 variables x1 and x2, and we have to predict this y, where y is blue or red. The mix ചെയ്തൊക്കെ വരാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് ചിട്ടന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് blue, red, blue, red, blue, red, red, blue അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വരാം. Just I have separated, that's all, no issue. That may combine. അത് മിക്സപ്പ് ആയി വരാം. വരാവുന്നല്ല, യൂഷ്വലി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. Okay. So what is our aim? What is our objective? Predict the class y as blue or red, corresponding to a x1 and x2. You are given some set of values, corresponding y is also given, but from this you need to build up a model using training and test set, or using that machine learning approach. Then finally, if that model is good, you will be able to use that model for prediction of this class of y. അതായത് ഇതിലില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും x1, x2 നിങ്ങൾക്ക് തന്നാലും you will be able to predict the corresponding y is blue or red. That is all. I hope that objective is clear to all of you. Is it clear to all of you? അത് എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ എയിം ഇതാണ്, ഒരു പ്രഡിക്റ്റഡ് ക്ലാസ്. മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ അതാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. വൺ പ്രഡിക്റ്റഡ് ക്ലാസ് വിൽ ബി ദെയർ, വൺ ക്ലാസ് വിൽ ബി ദെയർ. അതിപ്പോ ഈ ലേബൽ ക്ലാസ് ഏതാണെന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് അങ്ങനെ തരില്ല. അത് ഞാൻ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈൽ ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ്. അവിടെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തൊക്കെയാ പോകുന്നത്. പോട്ടെ. സോ എനിവേ, സോ അവർ എയിം ഈസ് ടു പ്രഡിക്റ്റ് y as blue or red corresponding to a given values of x and y. So how do we perform this using decision tree? By creating a decision tree using cart algorithm. Cart എന്ന് പറഞ്ഞാൽ classification and regression algorithm. Okay. First I will show you manually. I will illustrate it manually. Manual ആയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ suppose let us consider the graph of this are x1, this is x2. So what is the first value? x1 11.35, x2 23. Corresponding y is blue. So just I am marking like this. x1 11 point something. X2 is, what is x2? 23. X2 is some 23 lies here. So corresponding to this, mark it as blue. Then next value 11.59, 22.3. So here say x1, here x1 and here x2. I took it like that. You are free to take anywhere. x2 here and x1. It's your choice. So x1 here, x2 here. Mark those points. Okay, I just marked all these points. Okay, so after finishing this, come here. So x1 equals 11.85, x2 equals 39.9, corresponding red. So
x1 is here, x2 is here, അത് corresponding red. So just mark those points. Scatter plot അത്രേ ഉള്ളൂ. സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അത് മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് റെഡും ബ്ലൂവും കൊടുത്തു. ഈ റെഡും ബ്ലൂ അനുസരിച്ച് വൈയുടെ. So actually this marking is okay. Now what we are going to do is, suppose ഇതിൽ actually the idea is that we have to find a set of rules. Find a set of rules. Using those rules, actually, we are creating that branches, creating that tree with different branches. So how do we make that rules? For example, in this example, suppose I am going to see. So I am going to draw a line here. Just an example. Just a minute. Just draw a line here. It's not working. What happened? Just a minute. Once again. Okay. So just draw a line here. It's not working. Anyway, no issue. In the next figure, it is included there. So look at this. Let us draw a line here. Just start with drawing a line here. Okay. So if I draw a line here, look at this line, above this line. Above this line, I have only red, only red points. Okay, above this line, I have only red points, but below this line, of course, I have the mixture of red and blue, no issue. But since above this line, I have only red points, so what is this line? In here, actually, the value of x2 is 34. 34 or 35 or something like that. 34 or 35, something like that. So I can make a rule here that for x2 greater than 34 or 35, all are red. Look at this. For x2 greater than 35, y1 means, let us take y1 as red. Okay, so just drawing a line, starting from anything. Okay, now again, so this is one rule, that is x2 greater than 35, the prediction is y1. That is the first rule which we can create it manually here. Okay, now look at the next figure. So now here, actually, this above part, I am not going to do anything because this part actually already I predicted. This part ഇനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, അത് predict കഴിഞ്ഞു, exactly ഒരു category ആയിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. Prediction rule നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇതേപോലെ, actually we are making the partition, data partitioning ആണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. So look at the next one. Again, you can draw a line somewhere here. ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം. Okay, look at this. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. ഇവിടെ ലൈൻ വരയ്ക്കാം. Look at this below this line. Below this line, I have only blue dots. So blue relates to this y2, second category. So look at this line. What is the value corresponding to here? Near 28. So below this 20, actually here above 35, I have already made a rule. The second thing is below this 25. Below 25 means less than 25. But less than 25, what is the category here? Blue dots. Blue dots means here y2. So look at this. Again, this x2. Here actually this value is x2, right? So x2 again I can partition as, I can make another rule as, for x2 less than 25, you will get the blue dots. Okay, now upper part is okay, only one class. Lower part is okay, only one class. Now look at the middle, again mixture of red. Actually our aim is to predict the class, different classes. We have to partition it so that each portion contains, or each region contains only either blue, or red. Okay, now look at this. Here again, if I draw a line in between, no, I will not get it like that. But what about we consider the case of x1? ഇനി വേണമെങ്കിൽ x1 വരച്ചൂടെ? x2 തന്നെ വരക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. x2 it is not possible to draw any line by splitting those data into two types or two classes. Now look at the next figure. Just I drawn a line here. ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. ഇവിടെ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നോക്കിയേ. Now exactly I got it. Here only red. Here means this portion. Look at this portion. This portion. Actually, this portion means this is x1, not x2. x1. What is the value of x1 here? x1 here some 15.5 or something like that. Okay, so for x1 greater than 15.5, I am getting here as
for x1 greater than 15.5, I am getting here only, this middle region only. So that is why these two portions I need to accept. The above two portions I need to accept. Whatever values of x1. Whatever values of x1, you will get these two conditions. But for this middle region, actually, I need to take x1 as different. This continue. The class greater than 35 and less than 25 we classify. We have to find between this. Between 25 and 35. 35 and 25 x2. X2 between this. That means you need to draw a line here. Okay, so draw a line here. Let us take that. Now we have to consider x1 because we can't classify again x2. X2 ne classify I draw a line here. So here actually this 15.5 greater this 15.5 less. So that is why I again classified x1 as 15.5 greater than 15.5 red, less than 15.5 blue. So once you reach this terminal node as our class, you can stop that procedure there. This terminal node or class, that classes blue or red points. You can show. But in some cases, if you have more variables x1, x2, x3, x4 like that, this goes on continuing. Okay, so definitely you need to find a decision tree in which all these explanatory variables are included. So you can stop this procedure until you will get the terminal node as the last one. This class as the terminal nodes. So this is possible actually in this problem since we have a small data set and only two variables. This is manual data set. If the data size becomes large and if the number of variables become large, number of classes become large, this manual calculation is not possible. So actually two challenges are there. So this is the final tree actually. But before that, look at this. Actually, by illustrating, by splitting that, just one by one I showed you. Now let me write all the rules here. Let me write all these are the rules. From this figure, actually, I can write the rules. For x2 greater than 35, y equals y1. For x2, say x2 greater than 35, y equals y1. For x2 less than 28, y equals y2. Then what about here? This rule actually 28 greater than x2. That is if it lies between 28 and 35. If it lies between 28 and 35, it comes to x1, right? If it lies between 28 and 35, it comes to x1. That decision making will be based on x1. So in that case, when x1 is less than 15.5, that is y2, and x1 is greater than 15.5, that is y1. Okay, so maybe I can show you one example. I will ask you how to predict using this table. Say how to predict. Say for example, sorry. Where is that annotate? If I remove this, okay, wait. Okay. Say for example, when x1 equals 22.1, comma x2 equals 36.7. X1 equals say 22.1 or x2 equals 30. What will happen? What will be the prediction? Prediction means you have to say whether it is y1 or y2, blue or red. These two values can someone try? So x2, we can start with x2. Okay, because here we have started with x2. Okay, that's just a random way to start. But tree I'll prepare. Actually, some rules are there, or fitting case rules on here. Actually, just I took it as randomly. So anyway, when x2 equals 36.1, x2 36.1 x2 36.1. This is x2 36.1. When x2 is greater than 35 means 36.1 y1. So our final answer is y1. You don't have to look at that x1. Whatever be the value of x1, that when x2 is 36.1, that y1, that predicted class is red. Y1 means blue. Right. Now, one more example. Let us take, say when x1 equals 20
12.1, say x2 equals 30.1. Okay, look at this. When x2 equals 30.1 and x1 equals 20.1. X2, start with x2 because here we have started with the tree as x2. 30.1. 30.1 comes where? Greater than 35 alla, less than 25 alla. So x2 equals 30.1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടിടത്തും അല്ല, മിഡിൽ വരും. So in that case you need to consider x1. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല. ഫസ്റ്റ് കേസ് 36 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ സെക്കൻഡ് കേസിൽ it comes here. So here then we have to check for x1. So what about x1? x1 in the case നോക്കിക്കേ, x1 12.1. 12 comes in left side or right side? 12.1, this 12.1 comes here. So that's y2. So in this case, when x1 equals 12.1 and x2 equals 30.1, our predicted class final answer will be blue. Red blue in your problem, you will be having some yes or no, failure or success or failure, high or low, more than 1, more than 2. Okay, so I hope all of you got the idea of that prediction. Is it okay? But this is possible actually since I took a small data set. Why we approach Python or programming is that you will be having huge data sets, large volumes of data. Scatter plot manual illa, it is not possible to find it manually. That's why we are approaching that complicated problems. In decision tree actually, so here the main challenge is that actually the main challenge is two things. Find the minimum number of split. Split നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡിക്ഷൻ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഫൈൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഗുഡ് മോഡൽ. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ വരുന്നത്. സെലക്ട് ദ വേരിയബിൾ വിത്ത് രണ്ട് ചലഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത്. ഡെവലപ്പ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറിയ ട്രീ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ആ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് റൂൾസ് ഓർ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റുകൾ വെക്കുക. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് എടുക്കും. മാക്സിമം സെലക്ട് ദ വേരിയബിൾ വിത്ത് മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദാറ്റ് മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ കൺസെപ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ യൂസിങ് ദ മെഷർ എൻട്രോപ്പി ഓർ ഗെയിൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മെഷർ എൻട്രോപ്പി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? എൻട്രോപ്പി മെഷർ എമൗണ്ട് ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റി ഇമൗണ്ട് ദ ഡാറ്റ സെറ്റ്. സോ യൂസിങ് ദിസ് എൻട്രോപ്പി ആണ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് ഗെയിൻ എന്നുള്ളത് വരുന്നത്. So I hope all of you got an idea about this decision tree. ID3 നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ട്രീ വരയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കാർട്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് വേണം. ID3 ചെയ്യുന്നത് എൻട്രോപ്പി ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഗെയിൻ ഏതാ അത് വെച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ട്രീ. മാക്സിമം ഗെയിൻ ഏത് വരും? ഇപ്പൊ x2ന്റെ എല്ലാ സെറ്റിലും മാക്സിമം ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് അതിലെ എല്ലാ എൻട്രോപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് x2 അല്ല x1നും x2നും ഇപ്പൊ x2 എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ റിഗ്രഷന്റെ കേസ് അല്ല, ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ കേസ് ആയിരിക്കും. സപ്പോസ് x1 ഈക്വൽസ് 0, 1 x1 yes or no ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. x1 is yes or no. ഇവിടെ you can be having that data can be classes here also. x1 and x2 need not always be numeric. That can be mixer of say first column x1 is numeric, second column x1 is category. That may be like that. അങ്ങനെ വരാം. Y ആണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, decision tree is used for both classification and regression. So predicted class also can be like that. Okay. So anyway, so ID3 what we do is that we find the entropy and corresponding gain. So which one has highest gain, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ട്രീ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. But there also the procedure is same. Finally you will stop each leaf until you will reach a predicted class. ഈ predicted class വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പോകും. മാനുവൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഇവൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര നേരം എടുക്കുമെന്ന് അറിയോ? ഇതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ്. മാനുവൽ ആയിട്ട് റൂൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. കാരണം ഈ റൂൾസ് ഇവിടെ വാല്യൂസിന് പകരം കാറ്റഗറി ആകുമ്പോൾ ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു പ്ലോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് വാല്യൂസ് ഇഫ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു സം എസ് ഓർ നോ ഓർ ഹൈ ലോ മീഡിയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് പറ്റുമോ? ഇല്ല. So that is why ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ I will show you some examples of that. ക്ലാസിന്റെ നോട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. Decision tree in
ആറല്ല. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. റൂട്ട് നോഡ്, ഫസ്റ്റ് റൂട്ട് നോഡ്, വി വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇറ്റ് ടു ഡിസിഷൻ നോഡ്, ഇങ്ങനെ പോകും. സോ ഇതിപ്പോ ഇത് ഡിസിഷൻ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് x1 ആകാം, x2 ആകാം, x3 ആകാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ടെർമിനൽ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് എസ് ഓർ നോ, വൈയുടെ എസ് ഓർ നോ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇവിടെ എസ് ഓ നോ ആകാം, ഇവിടെ എസ് നോ ആകാം, ഇവിടെ എസ് ഓർ നോ ആകാം. പക്ഷെ ഈ x1, x2, x3 ഇതിപ്പോ ഇവിടെ x1, x2, x3 മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്. സോ x റൂട്ട് നോഡ് 4 ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊരു സാധാരണ രീതി നിങ്ങൾ ഒരു കാണുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഹിയർ, നോ ന്യൂമറിക്, ഓൾ ആർ ക്ലാസസ്. സോ ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു പ്ലോട്ട് എ സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് ഹിയർ? സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഹിയർ ആക്ച്വലി വി യൂസ് ദ എൻട്രോപ്പി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഓരോന്ന് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ഔട്ട്ലുക്ക് ഹൗ മെനി റെയിനീസ് ആർ ദർ. സോ ഫ്രം ദ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് 2, 3, 4 14 തോന്നുന്നു, 14 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 14 ഹൗ മെനി റെയിനി, ഹൗ മെനി സണ്ണി, ഹൗ മെനി ഓവർകാസ്റ്റ്, സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച്. പ്രോബിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് എൻട്രോപ്പി കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് എൻട്രോപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യും. അത് ഫൈനലി എൻട്രോപ്പി, അതും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാനുവലായിട്ട് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം. ജസ്റ്റ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഐഡിയ, ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാട്ടോ ഞാനത്. ഡിസിഷൻ ട്രീ പ്രോബ്ലം ഇല്ല, പ്രോബ്ലം അല്ല, ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡിസിഷൻ ട്രീ ഇതിലാണോ നോക്കട്ടെ. മാനുവലി ചെയ്ത് ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം എൻട്രോപ്പി ഉപയോഗിച്ച്. I think decision tree ഇല്ല, ഇത് 6 ആണ്. സോറി, k means problem, k means KNN, market basket analysis, SPM, maths system, somewhere it is there. ഓക്കെ, ഇത് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആണ് കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഹാൻഡ് റിട്ടൺ പ്രോബ്ലം. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് സെയിം പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ. ഇത് തന്നെയാണ്. ഇതില് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് റെയിനി, ഓവർകാസ്റ്റ് ആൻഡ് സണ്ണി, അതിൽ 0, 1, 2, 3 അല്ലെ 1, 2 ഒക്കെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് റെയിനി സേ അസൈൻ ആസ് 0, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് ഓവർകാസ്റ്റ് അസൈൻ ആസ് 1, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് സണ്ണി അസൈൻ മീൻസ് question as 1, 2, 3. Say this is overcast, this is next column, like this. So this A1, A2, A3 are the given data. This class plus minus. In the previous problem I have the class as red and blue. Here it is plus or minus. Ipo manually ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, first find the entropy. Entropy കണ്ടുപിടിച്ചു. Entropy is 0.94. Entropy corresponding to, ഇതിപ്പോ first entropy corresponding to ഏതെങ്കിലും ഒരു total കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുക. Entropy, then അതായത് ടോട്ടൽ 14 എണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ. സോ ദാറ്റ് 9 and 5 രണ്ട് കാറ്റഗറി, 9 and 5. സോ ഹിയർ then ഇനി നോക്കിയാൽ, ഇനി ഓരോന്ന് എടുക്കണം. ലെറ്റ് us start with A1. ഓക്കെ, സോ കൺസിഡർ A1 നമുക്ക് മറ്റെടുത്ത് ഔട്ട്ലുക്ക് ആണ്. A1 എടുത്തിട്ട് ആ A1 മാത്രം ഞാൻ എടുത്തു. ഫൈൻഡ് ദ എൻട്രോപ്പി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് A1. ഇതിലെ എൻട്രോപ്പി, അതായത് P is equal to 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് നോക്കിയേ, പോസിറ്റീവ്, P പോസിറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കേട്ടോ, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ 9 ഉം 14 ഉം എങ്ങനെയാ കിട്ടിയെന്ന് അറിയോ? 9, 14 ആക്ച്വലി വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്. സോ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് how many negatives are there, how many positives are there? Here how many negatives are there? 1, 2, 3, 4, 5 negatives. So that 9 positives. അങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. 5 negatives, 5 positives, 9 positives, 5 negatives, total 14. So corresponding entropy formula minus pi sigma log pi minus sigma pi into log pi. So pi means probability into log of that probability. മൈനസ് എല്ലാത്തിലും കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. അത് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ക്ലാസ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഈച്ച് ഓഫ് ദിസ് കോളം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ക്ലാസ്. ഇതിൽ ഓരോ കോളം ഞാൻ ലെറ്റ് us take A1 മാത്രം എടുത്തു. then take the last column. A1ഉം ലാസ്റ്റ് കോളം കൂടെ എടുത്തു. ഇതിന്റെ എൻട്രോപ്പി കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ A1ഉം ലാസ്റ്റ് കോളം ഞാൻ ആ A1ൽ 1 വരുന്ന മാത്രം എടുത്തു, അതിന്റെ എൻട്രോപ്പി. A1ൽ 2 വരുന്ന മാത്രം എടുത്തു, അതിന്റെ എൻട്രോപ്പി.
A1 3 വരുന്ന മാത്രം അതിന്റെ എൻട്രോപ്പി. അതിന്റെ എൻട്രോപ്പി എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ ഇതില് ഇതേപോലെ A2ന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫൈൻഡ് ഫോർ A2, ഫൈൻഡ് ഫോർ A3, whichever is maximum. ഫൈൻഡ് ഫോർ A2 ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു. This is for A2. Then this is for A3. So whichever is maximum, look at this, gain of A1 is maximum. So that is why I started the tree as A1, 3 branches. So A1 actually, here actually I took it as positive only. A1 il 2 varunadu positive maathre ullu. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ I will show you that. A1 il 2 വരുന്നത് here കണ്ടോ, ഇത് പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പോസിറ്റീവ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിയേ, പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്. So you need to continue that. Here also you have both positive and negative. So you need to continue that. But once you get anyone, you can stop there. So in this tree, first section, in the first section, in this tree, there is no need of continuing here. But here again, you have to find whether it is positive or negative. Again, you need to continue that. A1, A2, A3, A4, pinne eduthu continue. Angane continue cheyidu ingane continue cheyidu, which is not possible even for just kindly excuse me, just for getting you more understanding of this. That is why I showed you a manual solved problem. The PPT ആക്കാനുള്ള സമയം ഇല്ല, and I think it's not required. I hope, have you all got the idea of decision tree? This is not possible manually, especially if the number of data sets is large, and our aim is to actually find the smallest tree with minimum number of splits, minimum number of branches. Okay, so now I think we can move to Python implementation. Okay, so these are the challenges, that is minimum number of branches of smallest tree. For that we take the maximum information based on that concept of what's that, entropy and information gain. Okay, so let me start that Jupyter notebook. Some chat is there. X1 and X2 are both red. Y2. Sindil, have you got the idea? How do we X1 and X2 are both red? Sindil, have you got the idea? Just send me a reply in the chat, because your answer looks confusing for me. So others, okay, of course, predicted as correct. Yes, okay. Thank you, Sindhi. Okay, so let me start that. So actually I have included two things. First, I will show you a simple decision tree. Simple tree, it is not necessary to plot that visualization of tree, because for visualization of tree, only thing is that you have to make that model build up the same procedure. We will build up the model, then find the accuracy. Test training data set and test data set. And in between, one procedure is here. Parameter tuning എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. Parameter tuning ൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, only thing is that I told you that we have to choose the best number of splits. Minimum number of splits കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ. Just I am giving some values, not myself. Always we will give some values. നമ്മൾ ചുമ്മാ കുറച്ച് values കൊടുക്കും. Then from those values, using some software itself, some package itself, you will be able to find the best one. ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രിഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരാമീറ്റർ ട്യൂണിംഗ് ഹൈപ്പർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ പ്രെഡിക്റ്റഡാ, എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സ്, റിഗ്രസർ, അതാണ്. ഹൈപ്പർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ, ഇത് കണ്ടോ, ഗിനി വേണോ എൻട്രോപ്പി വേണോ, വിച്ച് വൺ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദിസ് ഡേറ്റ ഓർ ഫോർ ദിസ് മോഡൽ. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റാ സെറ്റിന് ഏതാണ് സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴികളുണ്ട്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് one package used for that ആണ് ഇത് ഗ്രിഡ് സെർച്ച് എന്ന് പറയും. ഗ്രിഡ് സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ. സോ വൈ വി ചൂസ് ദിസ് ബെസ്റ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തിനാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? നമ്മളെപ്പോഴും മാത്സിലും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പം ആറിലാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ പാരാമീറ്ററിന്റെ വാല്യൂ, MLE എസ്റ്റിമേഷനിലെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂ. So that is the aim here also. Optimum values. Hyperparameter tuning in the aim is to get the best model so as to satisfy that optimum value. But the optimum values
കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഹൈപ്പർ പാരാമീറ്റർ ട്യൂണിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹൈപ്പർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ഏത് ക്രൈറ്റീരിയനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റ്സ് എത്ര വേണം, അത് സിംപ്ലി യു ക്യാൻ അസൈൻ ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദിസ്. പക്ഷെ there are packages to find the best criteria or best number of splits for this particular model, for this particular data. അതിനൊരു പാക്കേജ് ആണ് ഗ്രിഡ് സെർച്ച് CV എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഉണ്ട് റാൻഡം സെർച്ച് CV എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ട്. ഗ്രിഡ്സ് ഏതെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം. Okay, so let us start with first one. Look at this, what all packages we need to. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാ മോഡലും ഈ ഹൈപ്പർ പാരാമീറ്റർ ട്യൂണിങ് ഒന്ന് ചെയ്യുവേ. മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഡിഫോൾട്ടില് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തു പോയി നേവ് ബേസിലൊക്കെ. പക്ഷെ ഡിസിഷൻ ട്രീയും സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ മെഷീൻ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പയർഡ് ടു അതർ ടെക്നിക്സ്, ദിസ് ഡിസിഷൻ ട്രീ സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ മെഷീൻ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽ ഗിവ് യു മോർ ആക്യുറേറ്റ് മോഡൽ. ആക്യുറസി കൂടുതലുള്ളതാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടെക്നിക്സിൽ. ആക്യുറസി ഇനി ഇതിനേക്കാളും ആക്യുറസി ആണ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് വരുമ്പോൾ. ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീപ് ലേണിംഗിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. നമ്മളപ്പോൾ അത്രയും പോകുന്നില്ല, നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഓൺലി വി വിൽ കം അക്രോസ് ഇൻ ദിസ് വർക്ക്ഷോപ്പ്. സോ എമംഗ് ഓൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടെക്നിക്സ് ആക്ച്വലി ഡിസിഷൻ ട്രീ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ മെഷീൻ ആണ് കൂടുതലും ആക്യുറസി തരുന്ന മോഡൽസ്. നമ്മൾ മോഡൽസ് ആക്ച്വലി യെസ്റ്റർഡേ ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് സെഷൻസ് ഐ മെൻഷൻ ദാറ്റ് സോ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ലെസ് ആക്യുറസി ലെസ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, സേ ബിലോ 50%, സേ 10 or 20 ഒക്കെ ആക്യുറസി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, either you have to change the data set or increase the data set. But if you need to follow with the same data set, another method is change the models. Models എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെത്തേഡ്സ് ടെക്നിക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. Okay, so let us start with importing packages. What all packages are required? First is our usual data manipulation package, import pandas. Second one is from the machine learning repository or machine learning sklearn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ actually its word is scikit learn എന്നാണ്. SCIKIT scikit എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഓർ സിംപ്ലി നമ്മൾ sklearn എന്ന് പറയും. സെയിം ആണ് കേട്ടോ. മെഷീൻ ലേണിംഗ് ലൈബ്രറി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ലൈബ്രറി. scikit or skikit, whatever be the pronunciation. SCIKIT scikit or skikit. Okay, so that is same as this sklearn. നമ്മൾ പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, from sklearn import tree. So we are going to work with this tree based learning. Decision tree actually decision tree learning എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. Okay, so what is the now this is the one. So last classes, last 2-3 classes actually I mentioned in the naive base there are 3 methods actually. First method for training and test. First day actually for naive base I have given you 2 data sets, and the first we work with first data set as training data set, second one as test data set. We check the accuracy like that. Then linear and logistic regression actually we have not taken any different data set. We approach cross validation. Validate ചെയ്യുമായിരുന്നു നമ്മൾ. ഇനി നമ്മൾ ഇതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. I mentioned yesterday also, in the given data set you have the provision to split those data set into training and test data set. Okay, for example ipo bank data set ilana nammal work cheyna. I have given you only single data set. I have shared in the WhatsApp group. WhatsApp group il share ചെയ്തിട്ടുണ്ട് bank data set. ഈ bank data set, in this bank data set itself I am going to split one portion as training and one portion as test. But beware of one thing, always took maximum percentage of data as training. Maximum percentage training ആയിരിക്കണം. Say 80-20 range, 80% training, 20% test, or 70% training. It is enough to give like this. See, test size equals 0.2 means training data set 20%. Or you can give train size. Train underscore size is 0.8 എന്ന് കൊടുത്താൽ അത് കൊടുത്താലും മതി, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം. It is enough to give anyone. Anyway, mention test size or train size here. Before that, we need to tell this computer or programming in the program itself, we need to tell this computer that we are going to do train test split. Yes, Rehna, any doubt? Or accidentally unmuted? Okay, thank you. Okay, so actually this is the package which we use always in machine learning for splitting the data set into training and test.
this code work cheyanengil, this code will work only if you import this package, train, test, split. So that also comes from our library sklearn model, machine learning library enna varunadana. So this is the code actually. This code nammal first time upayogikunnathu. So this is the code, Python command or Python code or Python package, train underscore test underscore split is the package in machine learning or sklearn, which is used for actually model selection. That means simply saying for splitting the data into train and test. Data train test split cheyanayittu nammal upayogikunnathana. Allade ningal there is no need of going that data set CSV file or Excel file poite oru portion edutha veroru file onnum cheyenda karyangalonnum illa. Whatever by the data set, etra volumes of data set large files tannalum train test split cheyidu cheya. Only thing is that you need to assign ingane default cheyuvan thonunnu. I am not sure default 80-20 range cheyuvan thonunnu. Anyway, it is better to assign test size or train size. Edelu orno assign cheyda madi. Test size 20 assign cheyda 0.2 means 20% assign cheyda automatically train size will be 80% of that data. Percentage aanu idu, percentage. 20% is test size. Okay, so this is the package for that. Then confusion matrix already I mentioned. This is a classification problem. ഇവിടെ കണ്ടോ 0, ഞാൻ ഇതിൽ ഏതെടുത്താലും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ 0 1 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ, 2 ക്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ 1 2 0 1 2 3 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ന്യൂമറിക്. ഇതും ദിസ് ഏജ് ആൻഡ് ഇൻകം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ വരാം. ഓൾറെഡി ഐ മെൻഷൻ ദാറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് വരും. സോ എനിവേ കൺഫ്യൂഷൻ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂമറിക് ആണെങ്കിൽ ടേക്ക് മീൻ സ്ക്വയർ എറർ, ഇമ്പോർട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ എറർ. Numeric, it is a regression problem anengil, then this also used for getting best parameters, best values of parameters such as Gini or entropy, Gini index or entropy, or the other one minimum split, for getting best number for minimum split, minimum trees minimum ആയിട്ട് split ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒത്തിരി ട്രീ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റ്സ് അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാക്കേജ് ആണിത്. Import grid search. Okay, so let us continue. So I think you also can do 3 മണി ആയതല്ലേ ഉള്ളൂ. Can you all open a new file? So if you want I can share you this copy chat lu tharam. So first do the first 2 steps. First step is simply importing packages and second step is import the data set. So my PD I have given because here I have given as my PD. So if you are giving here as simply PD or P only, so same thing you need to give. So my PD that the data set ആണ്, data frame ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ import ചെയ്യാണ്. Data frame ആയിട്ട് നമ്മൾ import ചെയ്തതാണ്. അതിനെ read ചെയ്യുന്നത് importing that data set. Read underscore CSV ആണ്. I'll show you the data set if you require. If you need that data set. Actually, where is that? Sorry. Data set. Bank അല്ലേ ഏതായിരുന്നു ഞാൻ bank data set. First we will work with bank data set. Okay, so this is a data set. You are given a bank data set on age, sex, region, income, married or unmarried, children. ഇതൊക്കെ married or unmarried 0 or 1 രണ്ട് കാറ്റഗറി അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മാരീഡ് അൺമാരീഡും തന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പേര് മാറ്റിയാൽ മതി. അസൈൻ ഇന്നലെ ഞാൻ കാണിച്ചതാണ്, റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക മാരീഡ് 0 അൺമാരീഡ് 1 എങ്ങനെ വേണം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ. സെയിം തിങ് വെച്ച് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ചിൽഡ്രൻ എത്ര ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ, CAR കാർ സേവ് ആക്ട് കറണ്ട് കുറെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വേരിയബിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ യു ക്യാൻ അസ്യൂം എനി വൺ എമംഗ് ദിസ് ആസ് പ്രെഡിക്റ്റഡ് ക്ലാസ്. ഇതിൽ ഏത് വേണോ, അതായത് ഇപ്പൊ ബാക്കി ഡേറ്റ ഇതിപ്പോ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാരീഡ് ഓർ അൺമാരീഡ്, വെദർ ദാറ്റ് കസ്റ്റമർ ഓർ എംപ്ലോയി ഐ ഡോണ്ട് നോ, എനിവേ ഒരു ഡേറ്റയാണ്, ഒരു ബാങ്ക് ഡേറ്റയാണ്. ഈസ് മാരീഡ് ഓർ അൺമാരീഡ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹൗ മെനി ചിൽഡ്രൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഇതിലും മോർഗേജ്,
പെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് സം പെർഫോമൻസ് എന്തോ പ്ലാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബാങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് PIP പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്ലാൻ, പെർഫോമൻസ് സം പ്ലാൻ അങ്ങനെ എന്തോ പ്രൊഫൈൽ അങ്ങനെ. എനിവേ ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഓഫ് ദാറ്റ്. ബാങ്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ടേമാണ്, ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. പിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോ പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്ലാൻ. എനിവേ സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു സം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്ലാൻ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ എനിവേ വേണമെങ്കിൽ one other example is whether that below those customers or I don't know this data of customers or employees, whether the customers or employees comes under this yes or no. PEP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്ലാൻ, സപ്പോസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്ലാൻ. എനിബഡി നോസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്? PEP എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സ്കീമിലെ ബാങ്കിങ് സ്കീം, എനിബഡി അവെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്? I don't know actually, എനിക്ക് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്. I think some scheme ആണത്, whether that comes under that category or not, അങ്ങനെ എന്തോ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ yes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ one is say if it comes under that category it is yes എന്ന് വരാം. 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ no എന്ന് assume ചെയ്യാം. Let us assume that yes category belongs to 1 and no category belongs to 0. So you can assume this also as, ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ married or not എന്ന് predict ചെയ്യുന്നില്ല, അതേപോലെ this also as predicted class. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വേണോ, mortgage yes or no. Okay, so you can assume anyone, that is your choice. അത് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ വരുന്നതാണ്. It comes under your objective, whatever columns you get. If you are going to predict the income, of a particular customer or particular employee, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ move to decision tree. So you can apply decision tree for that also. ഇത് predict ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിഗ്രഷനിലേക്ക് പോകണം. പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ഏതാണോ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണോ റിഗ്രഷൻ ആണോ തീരുമാനിക്കണം. സോ ഹിയർ ആക്ച്വലി ഐ എം ഗോയിങ് ടു predict 0 or 1 or yes or no. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ, ബാക്കി ഡേറ്റാസ് ലെറ്റ് us assume other variables as x1, x2, x3, etc. as independent variables or explanatory variables. Let us predict this one. Okay. Okay, so I hope all of you have imported this one. ഇത് ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാത്തത്, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ സിസ്റ്റം ലൊക്കേഷൻ പാത്ത്. അത് ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ പാത്തിനനുസരിച്ചാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്തതാണ്. സോ എനിവേ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇമ്പോർട്ട് പാക്കേജസ്, then import data set. Just to see the top data set കുറച്ച് ടോപ്പ് മാത്രം. ഇനി നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ഡേറ്റാ സെറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെഡ് അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതി. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു വ്യൂ ഓൾ ദ ഡേറ്റാ സെറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ടോട്ടൽ 600 rows are there. 600 rows ഉണ്ട്, 11 columns. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. This is actually index in Python. Index ആണ്. Okay. Explore data set ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Explore the data set. Okay. ഇത് ഡോട്ട് ഹെഡ് കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് മാത്രം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഡോട്ട് ഹെഡ് എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ you will get the first 5 rows. ഇനി if you want say first 10 rows ആണെങ്കിൽ 10. Okay, first 10 rows. 9 വരുന്നത് പേടിക്കണ്ട, ഇവിടെ 0 ഇല്ലാതെ തുടങ്ങുന്നത്. 0 മുതൽ 9 വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ first 10 rows will come like that. Okay. Now separate the you have to find the create the objective, frame the objective. So if you if you are planning to predict this PEP as 0 or 1, PEP as yes or no, 0 or 1 നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇതാണ് predict ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ take that PEP as y. Just like yesterday and day before yesterday, എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ പ്രഡിക്ഷൻ, നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വേണ്ടേ എന്താ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. In the previous example which I illustrated, which I showed you, which I explained you, there actually prediction is blue or red. അതേപോലെ ഇവിടെ prediction is 0 or 1, where 0 corresponds to yes എന്നോ fail എന്നോ pass എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. 1 also corresponds to success എന്നോ failure എന്നോ high or low എന്തെങ്കിലും some category. Okay, so all other things എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I put here as 0 to 10. 0 to 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it here always Python always starts with index 0, starts with 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Even though we stop with this, Python will give you only up to preceding one. Okay, so that is why 0 to 10 എടുത്താലും മോർഗേജ് വരെ കിട്ടുള്ളൂ. പെപ്പും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഇതിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 11 കൊടുക്കണം.
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കറണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി വരെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മോർഗേജ് വരെയുള്ളത് കൊടുക്കണം. ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ടു ചെക്ക് ദ കൗണ്ട് ഓഫ് വൈ, അത്രേ ഉള്ളൂ. വൈ കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെപ്പിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ. 600 ആദ്യം ഞാൻ ഡേറ്റാ സെറ്റ് കാണിച്ചില്ലേ, 600. സോ all of you please do up to this separating x and y's. So once you finish up to this, it is not mandatory. It is not mandatory. The mandatory steps are, first one is import package, that is mandatory. Second one, import data set. Even third one also not mandatory. If you want to see that data set only, it is because otherwise you will get error here. നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എറർ കിട്ടും. ഇതിപ്പോ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇമ്പോർട്ടഡ്. ജസ്റ്റ് വ്യൂ ദാറ്റ് ഡേറ്റാ സെറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത്. And here this is mandatory. This step is also mandatory. So actually compulsory ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് import packages, import data set, then separate x and y. ഈ x and y actually this x, instead of this x you are free to assign a name of your own choice. Explanatory എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്നോ, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ. പിന്നെ ദിസ് y is response. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ y-ക്ക് പകരം റെസ്പോൺസ് എന്നൊരു പേര് കൊടുക്കാം. That variable assigned by me as x and y. That's all. So anyway, execute that. Just to check. This is also not mandatory. Just to check the count of y. Number of observations in y. That's all. Number of values in y. That is number of rows. Mr. Yes. Tell me. Yes, tell me. Error കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രിഡ് സെർച്ച് സിവിയുടെ അവിടെ. ഏത്? ഇമ്പോർട്ട് എറർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രിഡ് സെർച്ച് സിവി. ഗ്രിഡ് G is capital letter, S is capital letter, C and V are capital letters ആണോ നോക്കിയേ. എസ് ക്യാപിറ്റൽ ആണോ? എസ് ക്യാപിറ്റൽ. ഗ്രിഡ്സ് ഇവിടെ ഓൾവേസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, പാക്കേജസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ all of you please make sure that wherever capital letter please use capital letter, wherever small letter please use small letter. So here G is capital letter, S is capital letter, C is capital letter, V is capital letter. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ കിട്ടുന്നു. ശരിയായോ? ശരിയായി. അത് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ പാക്കേജസ്, ഈ ഡേറ്റാ സെറ്റിന്റെ നെയിം ആണെങ്കിലും then this top our column variable name ഒക്കെ ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും ഇവിടെ സ്മോൾ ലെറ്ററും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പെപ്പ് സ്മോൾ ലെറ്ററിന് പകരം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ പി ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്യാപിറ്റൽ പി കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിയേ. കണ്ടോ? ക്യാപിറ്റൽ പി കൊടുത്തപ്പോ എറർ വന്നത് കണ്ടോ? അത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണേ. Okay, I hope all of you have reached up to this step. Is it okay? Import packages, import data set and separate x and y. Yes, thank you. Okay, now next is important step. Okay, thank you, Jyoti. Okay, so next is one important thing. What we are going to do is the third method എന്നല്ല, ഇതാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് വൺ ഫോർ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ്. ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. തിയററ്റിക്കലി we need to do that. So I always suggest to prefer this as the first method. One thing is that even though we split training and test data set, you are free to give cross validation for this also. ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയും വേണേ ക്രോസ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാട്ടോ. Anyway, split. What we are going to do is split the data into training and test set. Here actually I assume training set as 80%, test set as 20%. That is why I gave this code. Test_size equals 0.2 means test set is 20%. Once you choose test set, the training set will automatically choose by the system. ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേണേ ട്രെയിൻ എന്ന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ട്രെയിൻ എന്ന് TRAIN ട്രെയിൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ 0.8 എന്ന് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ്, എങ്ങനെ വേണോ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യണം. ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ്, പിന്നെ 0.2 തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. എപ്പോഴും ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് കീപ് ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് പെർസെന്റേജ് ഫോർ ടെസ്റ്റ്, മോർ പെർസെന്റേജ് ഫോർ ട്രെയിനിങ്. കാരണം മാക്സിമം ഡേറ്റ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മെഷീനിലെ നമുക്ക് ലേൺ ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുവാണ്, ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വാലിഡേഷൻ ആണത്. ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വാലിഡേറ്റ് ദ മോഡൽ ആണ് കേട്ടോ.
We are validating the model, whether the machine learn ചെയ്തത് correct ആണോ ഇല്ലയോ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്ന പോലെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്താം. ആദ്യം ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ എം ഗിവിംഗ് യു ട്രെയിനിങ്. During the end of this training, if I want, I can make a test. ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല, പേടിക്കണ്ട. ജസ്റ്റ് I can test. അത് തന്നെ മെഷീനും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോഴേ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കില്ലേ? ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. സെയിം തിങ്. Okay, so look at this code. What I included. So this is the package used for splitting into training and test data. These are the names simply assigned by me. ഇത് ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്ത നെയിമാ. യു ആർ ഫ്രീ ടു അസൈൻ. അണ്ടർസ്കോർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതായത് ട്രെയിൻ എക്സിലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇവിടെ മാത്രമല്ലല്ലോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഇല്ലേ. സോ എക്സ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏജ്, സെക്സ്, റീജിയൻ, ഇൻകം, മാരീഡ്, ചിൽഡ്രൻ, ഇതെല്ലാം ആണ് എക്സ്. ഇവിടെ വരെയാ എക്സ്. ഈ എക്സ് വാല്യൂസിന്റെ ട്രെയിനിങ് സെറ്റിലുള്ള ഡേറ്റയെ ഐ ഡിനോട്ട് ഇറ്റ് ബൈ എക്സ് ട്രെയിൻ. ദെൻ എക്സ് വാല്യൂസിനെ ഈ ടെസ്റ്റ് സെറ്റിലുള്ള, അതായത് ഇവിടെ ആ 80% ഏതാണോ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിന് എക്സ് ടെസ്റ്റ്. സിമിലർലി ഫോർ ഇത് വൈ ട്രെയിൻ. ഇനി എക്സ് വാല്യൂസിൽ ഒരു 20% ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടല്ലോ. സപ്പോസ് ഈ 20% പറയുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ 5 വരെ ഉള്ളതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ 5 വരെയുള്ള എക്സ് വാല്യൂസിന്റെ ആണ് ഇത് ദിസ് വൺ ടെസ്റ്റ്. ബാക്കിയുള്ളതിനെ ട്രെയിനിങ്. ആ ഡേറ്റ ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു നൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, എക്സ് ട്രെയിൻ, എക്സിന്റെ ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് ഡേറ്റ, എക്സിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ, വൈയുടെ അതേപോലെ വൈ ദിസ് വൺ. ഈ കോളത്തിൽ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ്. അത് വേണമല്ലോ, എന്നാലേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. വൈ ട്രെയിൻ, വൈ ടെസ്റ്റ്. But here you are free to give any notation of your own choice. The meaning is that here I took X-le training set, X-le test set, Y-le training set, Y-le test set, which is equal to, but right side don't change this. Train underscore test underscore split. That is the syntax. That is the code. Train underscore test underscore split. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോഡ്. ആ പാക്കേജ് നെയിം തന്നെയാണ് കോഡ്. ഓക്കെ, പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാ, പാക്കേജ് നെയിം തന്നെയാണ് കോഡ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ സെറ്റില് നമ്മൾ എക്സും വൈയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തില്ലേ. അപ്പൊ എന്താ ട്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എക്സിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം, വൈയെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി ഒരു ടെസ്റ്റ് സൈസ് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം. ടെസ്റ്റ് സൈസ് അസ്യൂം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് 20% തന്നെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അസൈൻ ചെയ്തേരും, അതല്ലേ നല്ലത്. പിന്നെ റാൻഡം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല. എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് സെയിം വാല്യൂ ഐട്രേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം വാല്യൂ. നമ്മൾ സെറ്റ് ഡോട്ട് സീഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ 6 ചെയ്യില്ലേ, സെറ്റ് ഡോട്ട് സീഡ്, അതേപോലെ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സെയിം വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, ആക്യുറസി എല്ലാവർക്കും സെയിം കിട്ടാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ഡോട്ട് സീഡ് 100 എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു റാൻഡം ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കേട്ടോ. which is exactly same as set dot seed in R programming. Okay, let me run this. Okay, execute ചെയ്തു. Just to check count in each of these. ഇതിലെ ഓരോ കൗണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. y dot count, y dot train count, y dot test count. അതായത് y വാല്യൂസിൽ ട്രെയിനിങ് സെറ്റിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടോട്ടൽ y dot count എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, so our total number of data is 600. So of this 600, 80% for training alle. So that is 480 values are there in the training set and 120 values are there in the test set. So just for checking, it is not mandatory. So just for getting how many data points, how many rows are here. Total we have 600 rows that I already mentioned. But out of this 600, using this code, this command, I split training set as 480 and test set as 180. Okay, so this is the procedure in machine learning generally. Split using this code. ഈ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു, ട്രെയിനിങ് ടെസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ഈ റാൻഡം സ്റ്റേറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ടെസ്റ്റ് സൈസ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിംപ്ലി ട്രെയിൻ അണ്ടർസ്കോർ ടെസ്റ്റ് അണ്ടർസ്കോർ സ്പ്ലിറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എക്സ് കോമ വൈ അത്രയും മാത്രം ഇട്ടാലും മതി. ഇതും ഫോർ ചെക്കിംഗ് ദാറ്റ്, വെരിഫൈങ് ദാറ്റ്. എല്ലാവരും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോ ഇത്രയും? പ്ലീസ് പുട്ട് ഇൻ ചാറ്റ് yes or no. Once you finish, please put yes. Yes. Teacher? Yes, sir.
എക്സും വൈയും അല്ല ഇസഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ 17ാമത്തെ ഇൻപുട്ടേ 17ാമത്തെ ഒരു വേരിയബിളും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇവിടാണോ സാറേ? ഒരെണ്ണം കൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ സാറേ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അവിടെ എക്സും വൈ മാത്രമാണ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മള് അതെ അതെ നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസിനെ എല്ലാം കൂടെ എക്സ് എന്നങ്ങ് വിളിച്ചല്ലോ ഇവിടെ. ഓ ശരി. നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതായത് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളം നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ തീരുമാനിച്ചോ വൈ എന്ന്. ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ റിഗ്രഷനിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ, നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും x1 x2 x3 തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വൈ വേറെ, വൈ ഈക്വൽസ് എടുക്കില്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വേരിയബിൾ അസൈൻ ചെയ്യുക, ഒരു പേര് കൊടുക്കുക. ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഒരു ഗിവൺ ഡേറ്റ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾസിന് ഒരു നൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോഴേ x_train x_test y_train y_test ഈക്വൽ ടു, അപ്പൊ അതൊരു അതിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണോ അങ്ങനെ എഴുതാൻ? അല്ല ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം സാറേ. ആണോ? ഇഷ്ടമുള്ള പേര് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം എക്സ് ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ, ഇത് x_train എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിലെ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റയ്ക്ക് ഒരു പേര് കൊടുത്തു. ഈ എക്സ് വാല്യൂസിലെ ഇതിലെ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റയ്ക്ക് x_test എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ എക്സിലെ ഈ എക്സ് വാല്യൂസിൽ, അതായത് ഈ പെപ്പ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്, അതില് 20% ഡേറ്റ അങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. അതിപ്പോ ഏതൊക്കെ ഡേറ്റ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല, കാരണം വലിയ നമ്മൾ ലാർജ് ഫയൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇതില് റാൻഡം ആയിട്ട് അങ്ങ് സിസ്റ്റം അത് എടുത്തോളും ഇഷ്ടമുള്ള ഡേറ്റ. ട്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ അപ്പൊ ശരിക്കും? നമ്മുടെ ഡേറ്റ സെറ്റ് നമ്മൾ മെഷീനിലെ ചെയ്യിക്കുന്നത്, മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ പ്രൊസീജിയർ അതാണ്. നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ കൊടുത്ത് അതിനെ പഠിപ്പിച്ച് മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യിക്കും. എന്നിട്ട് വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് കൊടുത്ത് അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ശരിക്കും സാറേ സിമ്പിൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവരെ ലേൺ ചെയ്യിക്കുക. അത് മെഷീനിൽ ട്രെയിനിങ്. അല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ മോഡല് നമ്മൾ പ്രഡിക്ഷൻ ആണല്ലോ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ആ മോഡൽ ഫിറ്റ് ആണെന്ന്. ആ പ്രഡിക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റ കൊടുത്ത് ആ മോഡൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ ഡേറ്റ കൊടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച മോഡല് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ വെച്ച് അതിൽ കൊടുക്കും, ചെക്ക് ചെയ്യും. ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ രണ്ടിലും നല്ല ആക്യുറസി കിട്ടിയാലേ നമ്മൾ ഒരു ഈ സെറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു വാല്യൂവിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രഡിക്ഷനിലേക്ക് പോവുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു മോഡൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അങ്ങ് വാല്യൂ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിഗ്രഷനിൽ മാനുവലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ച്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ലോ, ഡേറ്റ വെച്ചല്ലേ നമ്മൾ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഡേറ്റ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ കറക്റ്റ് മോഡൽ ആണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്, ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റ് കൊടുക്കും. ആ ഡേറ്റ സെറ്റിനെ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയും. ആ ഡേറ്റ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മോഡൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആക്യുറസി കണ്ടുപിടിക്കും. പിന്നെ ആ കിട്ടിയ മോഡലിനെ ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് ഡേറ്റ സെറ്റ് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യും. അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ആ സെയിം മോഡൽ വെച്ച് തന്നെ സെയിം മോഡലിൽ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇത് രണ്ടും ആക്യുറസി നല്ലതാണെങ്കിൽ ഈ മോഡൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചർ പ്രഡിക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. അത് ജനറൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സാറേ. മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ ജനറൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത്, ട്രെയിനിങ് ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല, കാരണം നമ്മൾ മോഡൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇക്വേഷന് പകരം നമ്മൾ ഏത് മോഡലാണ്, ഡിസിഷൻ ട്രീ ആണോ, ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ആണോ, ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ ആണോ, ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് തന്നെ എല്ലാം പാക്കേജസ് ഉണ്ട്. ഇക്വേഷൻസ് നമ്മളായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ട്രീ ഒക്കെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തോളൂ. അത് നമ്മുടെ ആറിലെ പോലെ തന്നെ, മറ്റേ MLE ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്. Okay, so I hope all of you finished up to this. Okay, now we are moving to model. Just as yesterday and day before yesterday, there are 3 models we studied. In the previous days we studied naive Bayes in Gaussian NB കൊടുത്തു. Linear regression തന്നെയാണ് കൊടുത്തത്. Then for logistic regression also we have given the same thing, logistic regression. So similar to that, to develop the model or to specify the model, 3-dot decision classifier. 3-dot decision classifier. But 3-dot decision classifier എന്നുള്ളത്
ക്ലാസിഫയർ എന്നുള്ളത് ഇത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോക്കിയേ, ഡിസിഷൻ ട്രീ നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഇവിടെ ഒരു ടാബ് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഡിസിഷൻ ട്രീ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇഫ് യു പ്രസ് ടാബ് പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് ചോദിക്കും ക്ലാസിഫയർ പ്രോബ്ലം ആണോ റിഗ്രസർ പ്രോബ്ലം ആണോ. സോ വൈ ഐ ചൂസ് ക്ലാസിഫയർ പ്രോബ്ലം ഹിയർ? ബിക്കോസ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ക്ലാസിഫൈ ദിസ് ഡേറ്റ ആസ് ഓർ ഐ വാണ്ട് ടു പ്രെഡിക്റ്റ് ആസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് 0 or 1. പെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അത് 0 ആണോ 1 ആണോ എന്നാണ് എനിക്ക് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ടാ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ റിഗ്രഷനിലെ പോലെ 2.3 12.5 100.6 22.5 അങ്ങനെ വാല്യൂ ആയിട്ടാ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യുക. ന്യൂമറിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ടേക്ക് ഹിയർ ആസ് റിഗ്രസർ. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. അത് ഡിസിഷൻ ട്രീന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ടാബ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി, യു വിൽ ഗെറ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഇതാ വരുന്നത് റിഗ്രഷൻ. സോ അത് പ്രോബ്ലം ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു പ്രൊഡിക്ട് ദിസ് ഇൻകം, suppose you take this YS, പെപ്പിന് പകരം YI ഇൻകം ആണ് എടുത്തതെങ്കിൽ definitely you will move. If you choose this YS income, so you want to predict the income so that different values will be there for income. In that case, you can choose here as this regressor. ആ കേസിൽ റിഗ്രസർ. പക്ഷെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ക്ലാസിഫയർ 0 or 1 ആയതുകൊണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ earlier I mentioned one of the important challenge is getting minimum branches or minimum split. ആ ട്രീയെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കുറവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകാതിരിക്കും. അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തു, ജസ്റ്റ് ഒരു 15 അങ്ങ് മെൻഷൻ ചെയ്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതും in the coming steps actually I will check whether which value is suitable here. Suitable minimum split എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോവില്ലേ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് പിന്നെ അഗൈൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അതിങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചസ് ആയി പൊക്കോണ്ടിരിക്കും. അതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ first I assign a random value for training set, but here actually in hyperparametric tuning I have the option to get best number for this minimum number for this minimum split using a grid search എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാക്കേജ് വെച്ച് അതും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. So I will come to that. First anyway start with just a random value here training setൽ. ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ അസൈൻ ചെയ്തേക്കണേ, ഇത് മാത്രം മിനിമം സ്പ്ലിറ്റ് മാത്രം, വേറെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ട. സോ മൈ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന സിംപ്ലി ഡിസിഷൻ ട്രീ ക്ലാസിഫയർ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. മൈ മോഡൽ, then fit that model. This step is same as the previous algorithms. ഇതെല്ലാം സെയിം സ്റ്റെപ്സ് ആ previous. Then find the accuracy as yesterday. Accuracy എത്ര എനിക്ക് കിട്ടിയ 83.54 ആണ്. But stop with that. Of course it is a good one, good accuracy ആണ്. But don't stop with that. We have found out only the case of training set മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു മോഡൽ I have developed a model by specifying decision tree or develop the model എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ specify the model or develop the model. So I have developed the model as decision tree model. So by giving a minimum split as 50, then I have checked the accuracy. I am getting it as 83.54. Accuracy check ചെയ്തു. Now same procedure model build up ചെയ്യണ്ട, model build ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ. Same model ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് കൊടുക്കണം. Okay, test set where a 20% set കൊടുത്തിട്ട് we have to check whether this accuracy is good or not. But before going to test set, it would be good if you conduct this procedure. Hyperparameter optimization, hyperparameter tuning is used. Actually anyway, do up to this. Please do up to this. Develop the model, fit that model, then find the accuracy. Do up to this. ടീച്ചർ, ഈ ഗിനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഇക്വാളിറ്റി മെഷർമെന്റ് ആണ് അല്ലേ? ഗിനി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അല്ല, ഗിനി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഇക്വാളിറ്റി മെഷർ, മറ്റേത് ഇൻഫർമേഷൻ എൻട്രോപ്പി അൺസർട്ടനിറ്റി മെഷർ ആണ്. അതെ, ഗിനി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാറേ ഈ ഫോമുല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് സോറി ആ ഒരു ratio. Sorry, simply this one. One minus sigma pi square. നമ്മുടെ അത് മറ്റേ ഇൻഇക്വാളിറ്റിയിലെ മറ്റേ pi probability സാറേ, probability of the object being classified in a particular class. പ്രോബിലിറ്റിയാ സെയിം. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ല, ഓവർകാസ്റ്റിന്റെ സണ്ണി ഒക്കെ കാണിച്ചില്ലേ, ആ സെയിം പ്രോബിലിറ്റി തന്നെ. അതായത് സാറേ വ്യത്യാസം ഇതാണ്, ഗിനി ആണെ നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ആ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഗെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യും.
Okay. Participants also, sir, participants also please listen. If you are choosing Guinea, actually automatically it will choose the minimum value as the best one. But if you are choosing that information gain ആണെങ്കിൽ maximum ആയിരിക്കും. Okay, so this that also I have included in that PPT. Guinea index എന്ന് പറഞ്ഞാൽ least one will be selected. Okay, this is the final formula. നമ്മൾ ആദ്യം ആ എൻട്രോപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിനിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ this Guinea value കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് this index will be given by this one. ഇതാണ് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗെയിൻ വരുന്നത്. ഈ വാല്യൂ മിനിമം വരുന്നത് വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ശരിക്കും ഗിനി ഗെയിൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിയറട്ടിക്കലി അത് റോങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സാറേ, ഗിനി ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആണോ എനിക്കറിയില്ല. ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻഇക്വാളിറ്റി അല്ലേ, ഗിനിയുടെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ ഇൻഇക്വാളിറ്റി കൂടും. അതാ. Okay. So the Guinea actually here it is minimized, least value ആണ് instead of maximizing. ആ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും. ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ. എന്താ സാറേ? അല്ല, ഇപ്പൊ ഇവര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ ഇതേ ഗെയിൻ എന്നുള്ളത് കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും. കാരണം ഇത് മറ്റേ ആ രീതിയിലാണ് ഫോർമുല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതെ അതെ അതെ. മാനുവലി ഞാൻ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റേ എൻട്രോപ്പി വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതിനാണോ അത് വെച്ച് ട്രീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പോകും. ഗിനി വരുമ്പോൾ ഗിനിയാ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം ഏതിനാണോ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് അത് വെച്ച് ട്രീ വരച്ച് വെച്ച് പോകും. സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ക്ലാസ് എങ്ങനെയാ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? 30, 35, 30, 35, 50 ഏതാ സാറേ? ആദ്യം കാണിച്ച എക്സാമ്പിളിലാണോ? അല്ല, പൈതൺ കോഡ് ഉണ്ടല്ലോ 30, 35. അത് ആ മോഡലിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്തോളും സാറേ, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു വാല്യൂ അങ്ങ് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ 5 ചെറിയ നമ്പേഴ്സും കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഡേറ്റാ സെറ്റ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റാൻഡം ആയിട്ട് കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഈ കൊടുത്തത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ വെറുതെ കൊടുത്തതാണ്. അതിനകത്ത് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് ഹൈപ്പർ പാരാമീറ്റർ ട്യൂണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഫൈൻഡിങ് ദ ബെസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് സച്ചസ് ഇപ്പൊ ഗിനി ആണോ എൻട്രോപ്പി ആണോ നമ്മുടെ ഈ ഡേറ്റാ സെറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഗിനി ആണോ എൻട്രോപ്പി ആണോ നല്ലത്. പിന്നെ ഈ മിനിമം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് റാൻഡം വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതില് ഒരു സർട്ടൺ സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് തരും 30 ആണ് കറക്റ്റ് ഈ ഡേറ്റാ സെറ്റിന് പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ. മൈ സെർച്ചിന്റെ ബെസ്റ്റ് വാല്യൂ 30 ആണെന്ന് തരും. അതാണ് ഹൈപ്പർ പാരാമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഗിനി ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇൻഇക്വാളിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാതെ മെയിൻ ആയിട്ട് അതാണ് സാർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. So have you all completed this up to this? Hyperparameters means actually parameters that are not learned directly. Direct ആയിട്ട് ലേൺ ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റർ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ പാരാമീറ്ററുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ഹൈ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിസിഷൻ ട്രീ ലേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ which is different from our regressor. റെസ്പോൺസ് വേരിയബിളുമായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇതല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് അസംഷൻസ് നടത്തത്തില്ലേ, അതാണ് ഹൈപ്പർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അസംഷൻസിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ബെസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള വഴിയുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ പാരാമീറ്റർ ട്യൂണിങ് ഇതേ ഉള്ളൂ. പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂസിങ് ബെസ്റ്റ് വാല്യൂ, ബെസ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂസ് ഫോർ ഈ മിനിമം സ്പ്ലിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൻ, ചൂസിങ് ബെസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൻ, ചൂസിങ് ബെസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി ഡിസിഷൻ ട്രീയിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തത്. ശരിക്കും ഇവിടെ മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ ആക്ച്വലി ആ ലേണിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഹൈപ്പർ പാരാമീറ്റർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ സംഭവങ്ങളാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്. നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മെത്തേഡ്, നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ ആണ് ഏതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അതിനല്ലേ പ്രയോറിറ്റി. ഇവിടെ ഇതിന് ഭയങ്കര പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട്. ആ ഡിസിഷൻ ട്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഇതിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്താണ് ലേണിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് തന്നെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ബേസിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പർ പാരാമീറ്റർ ട്യൂണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ആണ്. ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചൂസ് ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടു ഒപ്റ്റിമൈസ് ദാറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഒപ്റ്റിമം മോഡൽ.
Okay, yes, completed. Okay, so let us move that hyperparametric tuning. Okay, so in the previous method also, ഇന്നലെയൊക്കെ എടുത്ത അൽഗോരിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ പാരാമീറ്റർ ട്യൂണിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പിന്നെ ആദ്യമേ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചാ. So how to do hyperparameter tuning? So this is the name which I have assigned. You are free to assign any name of your own choice. Variable name ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ബ്രാക്കറ്റിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ രണ്ടെണ്ണം, ബിക്കോസ് I already mentioned in the theoretical part, ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ, ഗിനി ആൻഡ് എൻട്രോപ്പി. ഇതിൽ രണ്ടിൽ തന്നെ ഈ ഡേറ്റയ്ക്ക് ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ which one is suitable. So actually for finding which one is suitable, for finding that actually we use this package. Hyperparameter tuning in vendi, this grid search CV is exactly used for hyperparameter tuning, but this is not the only package used for hyperparameter tuning. Random search CV എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ട്, വേറെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പാക്കേജസ്. So I just use this grid search CV. ആ ഗ്രിഡ് സെർച്ച് CV ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആവില്ല. Okay, so criterion Gini or entropy. So I am going to ask this system that whether Gini or entropy, which one is suitable for this particular data set for developing this model. And the minimum split also, you are free to give more values here, and I am not telling you that you need to give only this value. You are free to give any values of your own choice. കേട്ടോ, സ്പ്ലിറ്റ് ഒക്കെ കൂടുന്നോറും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ആക്യുറസി ഒക്കെ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എന്തായാലും ഞാൻ ഇത്രയും കൊടുക്കുവാണ്. So from these values, which one is best? I am going to choose that. From Gini or entropy, which one is best for this particular, for learning this data set, so as to develop a decision tree model. Okay, let us run this. പിന്നെ ഗ്രിഡ് സെർച്ച് CV ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. മൈ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മോഡൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്ത പേരാണ്. മൈ മോഡലില് ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. സ്കോറിംഗ് ഈക്വൽസ് ആക്യുറസി എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന് ആക്യുറസി ആണ്. ദ അതർ വൺ സ്കോർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആക്യുറസി ബേസ്ഡ് അല്ലേ നമ്മൾ ഡിസിഷനിൽ എത്തുന്നത്. ഫോർ റിഗ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ മീൻ സ്ക്വയർ. സോ സ്കോറിംഗ് ഈസ് ആക്യുറസി. ദിസ് ഈസ് ഓൾവേസ് സെയിം ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം. റിഗ്രഷൻ ആണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് മീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. പിന്നെ CV = 5 എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ക്രോസ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആക്യുറസി ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ആക്യുറസി ഹിയർ. ഗ്രിഡ് സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ശരിക്കും പാരാമീറ്റർ ട്യൂണിംഗിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് മോഡൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ഒപ്റ്റിമം മോഡൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒപ്റ്റിമം മോഡൽ കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് പെർഫോമൻസ്, ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് മോഡൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മൈ സെർച്ച് ഒരു പേര് കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഫിറ്റ് ചെയ്യുക, ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഈ സാധനത്തിന് ആ ട്രെയിനിങ് സെറ്റിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക, ഹൈപ്പർ പാരാമീറ്റർ ട്യൂണിംഗ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കോഡ് യു ഗിവ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ്. യെസ്, ടെൽ മീ. മിനിമം സാമ്പിൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയോ? ഈ സ്റ്റെപ്പ് ആണോ? അതെ, നമ്മള് ബ്രാഞ്ചസ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തു. ഞാൻ കുറച്ച് കൊടുത്തെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുത്തു. ഈ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സിൽ ഏതാ ബെസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 ആണോ, 35 ആണോ, 40 ആണോ, 45 ആണോ, 50 ആണോ, 55 ആണോ, 60 ആണോ, ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് ഡേറ്റ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഡിസിഷൻ മോഡൽ? അതെനിക്ക് താഴെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും നമ്പേഴ്സിൽ എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പർട്ടിക്കുലർ, എനിക്കല്ല, for this particular data set, best number for minimum number of splits is 30. അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ 30ക്ക് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ 60ൽ കൂടുതലൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോ കിട്ടിയെന്ന് വരും. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാത്തൊരു വാല്യൂ കൂടി വേണമെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം. തീർച്ചയായും. ഞാനിപ്പോ ഈ കൊടുത്തതിൽ ബെസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഈ സ്പ്ലിറ്റിന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ ആ ട്രീയുടെ പോലെ അങ്ങനെ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ സംഭവത്തിനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതായത് സാറേ ഒത്തിരി വലിയ ഡേറ്റാ സെറ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോ ഇത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ. ഓവർ ആയിട്ടൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വരും. അങ്ങനെ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഏറ്റവും നമ്മുടെ അതിന്റെ ശരിക്കും 2 ചലഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതായത് ഒന്ന് ആ മിനിമം നമ്പർ സ്മോളസ്റ്റ് ട്രീ കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സ്മോളസ്റ്റ് ട്രീ. ഒന്ന്
നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മിനിമം സ്പ്ലിറ്റിൽ ചെയ്യാം. മിനിമം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് ചെറിയ ട്രീ ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ബെസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബെസ്റ്റ് ഈ ഡേറ്റാ സെറ്റ്. അതിനാണ് ഈ ഹൈപ്പർ പാരാമെട്രിക് ട്യൂണിങ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യുവാണ് ശരിക്കും. നമ്മൾ ആ മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആ ഒപ്റ്റിമം. നമ്മൾ MLE സാറേ ചെയ്യില്ലേ, നമ്മള് ബെസ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂ കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ അത് തന്നെ പ്രൊസീജിയർ ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അല്ല ഇപ്പൊ CV equal to 5 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സിവിക്ക് ഒക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ മിനിമം സാമ്പിൾ സ്പ്ലിറ്റിന് ഡിഫോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലേ? മിനിമം സാമ്പിൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ 50ക്ക് പകരം അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ 50ക്ക് പകരം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ്, ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് കൊടുക്കാതിരുന്നാ മതി. അപ്പൊ ഡിഫോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ഓപ്ഷനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും ആക്യുറസി. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്, am I audible? കേക്കാവോ? ഈ ഇടയ്ക്ക് കോൾസ് വരുമ്പോ ബ്രേക്ക് ആയി പോകും. ഓക്കെ. ഇത് എന്തിനാ ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. ആക്യുറസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി, ഫോർ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ ആക്യുറസി. ഓക്കെ. അവിടെ നമ്മൾ 50 ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? യെസ്, നമ്മൾ 50 കൊടുത്തില്ലേ അവിടെ? കേട്ടില്ല. ഹലോ. യെസ്, നമ്മളവിടെ 50 ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ? ഞാൻ വെറുതെ കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് 50യുടെ സ്ഥാനത്ത് 40യോ 100ഓ 150ഓ 200ഓ എന്ത് വേണോ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് അസൈൻഡ് എ റാൻഡം വാല്യൂ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇനി ഇവിടെ ഒന്നും കൊടുത്തില്ലേലും കിട്ടും. ഓക്കെ. സോ ഹൈപ്പർ പാരാമീറ്റർ 15 താഴെയുള്ള മിനിമം സാമ്പിൾ ഏത്? മേലുള്ള 15 താഴെയുള്ള ആ കുറെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്താ? ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു വാല്യൂ ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്തങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ചു. 83.54 എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടണം. ബെസ്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രിഡ് സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജ് ഉപയോഗിച്ച് ഐ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫോർ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയൻ. ബെസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫോർ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റ്. ഇതിന് ഈ ആക്യുറസി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഐ എം ട്രൈയിങ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദിസ് ആക്യുറസി. ഓക്കെ. So run this. Okay. So this CV equals 5 ഒക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ്. കാരണം our aim is to get best മോഡൽ ആണ്. അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും. അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ ഹൈപ്പർ പാരാമെട്രിക് ട്യൂണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ CV equals 5 എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പിന്നെയും ക്രോസ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ടെസ്റ്റ് ട്രെയിൻ എടുത്തെങ്കിൽ പോലും ഒന്നുകൂടെ വാലിഡേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പോഴേ അത്ര കൂടുതൽ എന്റെ മോഡൽ എത്ര ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ നമ്മുടെ മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ ആക്ച്വലി എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ബെസ്റ്റ് മോഡൽ അല്ലെ ആക്യുറേറ്റ് മോഡൽ കിട്ടുവാണെന്നുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. സോ എക്സിക്യൂട്ട് ദിസ്, then just fit that. So here actually see best to get the best model parameters. കണ്ടോ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബെസ്റ്റ് മോഡൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ്. So best model parameters, this is the code എന്ന് പറഞ്ഞാൽ my search is the name which I have assigned. my search എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ആ ഫിറ്റ് ചെയ്ത നെയിം കൊടുത്തതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം. but dot best PARAMS, this is the code. അത് കോഡാണ്, പാരാമീറ്ററിന്റെ കോഡാണ്. So this one, നോക്കിക്കേ. So here actually for this parameter, for this particular data set in decision tree modeling, I have obtained the best criteria as entropy and minimum number of splits 30. ഇത്രയും വാല്യൂസിൽ 30 ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്നും കിട്ടി. മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ്, മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദിസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രോപ്പി ആണ്. ഇനി നോക്കിയേ, വാട്ട് എവർ വാല്യൂ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. ഓൾ ഓഫ് യു പ്ലീസ് ലിസൺ.
whatever values and criteria you are getting here, substitute the same in the next step. Look at this. This next step is actually, look at, can you have a look at this? Tree dot decision tree classifier bracket criteria equals minimum. ആരോ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു ഇവിടെ എന്താണ് ഞാൻ 50 എടുത്തതെന്ന്. നോക്കിക്കേ, ഈ സെയിം കോഡ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ഒന്നുകൂടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എനിക്കിപ്പോ ബെസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് മിനിമം സ്പ്ലിറ്റ് കിട്ടി, ബെസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ക്രൈറ്റീരിയൻ കിട്ടി. ഓക്കെ, ആ ക്രൈറ്റീരിയനെ ബെസ്റ്റ് വാല്യൂസ് കിട്ടിയപ്പം ഈ സെയിം കോഡിൽ തന്നെ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദോസ് വാല്യൂസ് ഹിയർ. പിന്നെ ഞാൻ മോഡൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബിൽഡ് ദാറ്റ് മോഡൽ, ഡെവലപ്പ് ദാറ്റ് മോഡൽ വൺസ് അഗൈൻ by including the best things which I obtained in hyperparameter tuning. I think Gayatri and Litti, you both got the idea about that. Yeah, got it. Accuracy change ആയിട്ടുണ്ട്, increase ആയിട്ടുണ്ട്. Look at the accuracy. Look at the accuracy. ചെറിയ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ പോലും നോക്കി 83 എന്നുള്ളത് കണ്ടോ? ഹൈപ്പർ പാരാമീറ്റർ ട്യൂണിങ് കിട്ടിയപ്പോ 87 ആയില്ലേ? ഇത് 600 ഡേറ്റാ സെറ്റേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ. ഈ 600 സ്ഥാനത്ത് 6 മില്യൺ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ഈ 83 എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോ 93 ആവും, 95 ഒക്കെ ആവും. സാർ, സത്താർ സാർ ഓൾസോ ഐ തിങ്ക് ഗോട്ട് ദ പോയിന്റ്. Okay, ma'am. ഗായത്രി, ഓക്കെ, ഗായത്രി, ലിറ്റി സാറും ചോദിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന. മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ 83, 87 ആയുള്ളല്ലോ എന്നോർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട. While dealing with large volumes of data, you may be having the chance to get this 83 becomes 95, 97 ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ആകാം ഹൈപ്പർ പാരാമീറ്റർ ട്യൂണിങ്. അപ്പൊ നമ്മളാലാവുന്നത് നമ്മൾ ആക്യുറസി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ വൺ മോർ തിങ്, ഇത് എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ മെത്തേഡ്സ് ചെയ്തില്ല എന്ന് തോന്നരുത്. യു ആർ ഫ്രീ ടു അപ്ലൈ ദിസ് ഹൈപ്പർ പാരാമീറ്റർ ട്യൂണിങ് ദെയർ ഓൾസോ. അവിടെ വേണമെങ്കിൽ, അവിടെ ചെയ്യാത്ത എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ റിഗ്രഷനിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ചൂസ് ചെയ്യാനില്ല. അവിടെ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, ലോജിസ്റ്റിക്കലും ലീനിയറിലും നെയർ ബേസിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാരാമീറ്റർ അങ്ങനെ എടുക്കാത്തത് അവിടെ. പക്ഷെ ഡിസിഷൻ ട്രീയിലൊക്കെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യും, ക്രൈറ്റീരിയൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതും മിനിമം സ്പ്ലിറ്റും. ഇനി അടുത്തത് SVM, സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ മെഷീന് സെയിം തിങ്, ഹൈപ്പർ പാരാമീറ്റർ ട്യൂണിങ് എടുക്കണം നമുക്ക്. പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതിൽ അവിടെ ഇതേപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആകുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരാം. Okay, so please do this up to this hyperparameter tuning. Then grid search ഉപയോഗിച്ച് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക, ബെസ്റ്റ് മോഡല്. ദെൻ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തു, ബെസ്റ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ, ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ടു പ്ലീസ് റിമെമ്പർ, ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് ബെസ്റ്റ് മോഡൽ പ്ലീസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ സെയിം ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഡേറ്റാ സെറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 30ക്ക് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കിട്ടും. പിന്നെ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഓൾസോ എൻട്രോപ്പി ആയിരിക്കില്ല എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും കിട്ടുന്നത്. ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ദിസ് ഗിനി ആസ് ഹിയർ, സോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹിയർ ആസ് ഗിനി. If you get here as some other value in other than some value other than 30, ഇപ്പൊ ഇവിടെ 45 ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇവിടെ 45 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. So once you got the best values, please don't forget to substitute those values in the next step so as to develop our new model. Then model develop ചെയ്തിട്ട് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് again find the accuracy so that you will get ഒരു slight change, 83 എന്നുള്ളത് 87 വന്നു. Do it up to that accuracy. But up to this, that training part is over. Training part മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Training part 87 വന്നോണ്ട് it's a good accuracy, so I am moving to test set. So do up to this. ചെയ്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒന്ന് S സെറ്റ് ആക്കണേ. Okay. Now we need to check this model for test set. Test set in പിന്നെ model develop ചെയ്യുന്നു madam. We have already developed the model with the criterion as entropy and minimum split as 30 develop ചെയ്തു. Test set ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ആ മോഡൽ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. So where is this predicted values predict ചെയ്തത് ഞാൻ ഇവിടെ, കാരണം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ മെട്രിക്സ് ഈസ് അനദർ വേ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ. കൺഫ്യൂഷൻ മെട്രിക്സ് നോക്കിയേ, 87 ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് 87 വന്നിട്ട് പോലും നമുക്ക് നോക്കിക്കേ റോങ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് 21ഉം 39ഉം ഉണ്ട്. 241 പ്ലസ് 179 ആണ്, അതായത് 241 വാല്യൂസ് ആർ ദർ വിത്ത് 0 വരുന്നത് 241, പെപ്പില് 0 വരുന്നത് 241 വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, 1 വരുന്നത് ഇതിലെ 179 വാല്യൂസ്. ട്രെയിനിങ് സെറ്റില് 80% സെറ്റില് 80% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എണ്ണമാണ്?
600 480 450 എണ്ണത്തിൽ. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്കി ഈ 120 എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് വേണ്ട, ഇത് അനദർ വേ. ഓക്കെ, accuracy for test set. ടെസ്റ്റ് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മോഡൽ ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. We have already developed that model and you have fitted that model. Only thing is that you need to test for accuracy. What is the accuracy which we obtained? In the accuracy means we are testing only for 120 data set. 120 data set എന്ന് വെച്ചാൽ കുറവ് ഡേറ്റ, ആദ്യം കൂടുതൽ ഡേറ്റാ സെറ്റ് വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചു നമ്മൾ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറവ് ഡേറ്റാ സെറ്റ് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പോലും എനിക്ക് 82.5 കിട്ടി. സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് മൈ മോഡൽ വിച്ച് ഐ ഡെവലപ്ഡ് ഹിയർ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടു പ്രെഡിക്ട് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂസ്. ഇനി പ്രെഡിക്ട് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂസ് എന്ത് വേണോ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രെഡിക്ട് ഫോർ ടെസ്റ്റ്, ആ ടെസ്റ്റ് സെറ്റിന് ഞാൻ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാണ്. കൺഫ്യൂഷൻ മെട്രിക്സ് നോക്കിക്കേ, 120 വാല്യൂസിൽ 16 + 5 21 വാല്യൂസ് റോങ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത്. കാരണം 82 അല്ലേ ഉള്ളൂ കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, 82 അല്ലേ പെർസെന്റേജ് കിട്ടിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് 59 + 40, അതായത് 50 + 40 99 വാല്യൂസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് 120. ഓക്കെ, ഔട്ട് ഓഫ് 21 വാല്യൂസ് തെറ്റായിട്ടാണ് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്തത്. എന്നാലും ഇത് കുറവ് ഡേറ്റാ സെറ്റ് അല്ലേ, 600 അല്ലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ 600ന്റെ സാത്ത് ഒരു 6 lakh ആണ് ഇങ്ങനെ 82% എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 16 + 5 അത് കുറവായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. കൂടുതൽ വാല്യൂസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. ഇനി ആ പ്രഡിക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടാബുലാർ വാല്യൂസിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഡേറ്റ ഫ്രെയിം ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ my.pd.data frame എന്നാണ്. ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രഡിക്റ്റഡ് വാല്യൂസ് ആണ്. ആ വാല്യൂസ് എക്സ് ടെസ്റ്റ്, അതായത് ഈ വാല്യൂസിന് നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തത്, ഈ വാല്യൂസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇത് ആക്ച്വലി തന്നിരിക്കുന്നതല്ലേ, നമ്മളൊരു സാധനം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇവിടെ വരെ എത്തി. അത് വേണം, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ആക്യുറസി ഫോർ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു ഡേറ്റാ സെറ്റ് കൂടെ കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ട്രീ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ട്രീ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ട്രീ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് പോവും. അവിടെ കുറച്ച് പാക്കേജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഐ വിൽ ഷോ യു ദാറ്റ്. ഒരു പിക്കൽ പാക്കേജ്, ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ, അത് ട്രീ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം എറർ ഒക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എറർ ഒക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഐ വിൽ ഷോ യു ദാറ്റ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഉണ്ട്. Let us finish this. Check whether you are getting this percentage or not. So those who finish, please put in the chat. Finish ചെയ്തവരൊന്ന് ചാറ്റിൽ ഇട്ടേക്കണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, കോഡ് ഇവിടെ വരെ ഉള്ളൂ. ഈ പാരാമീറ്റർ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൈത്തണിലെ ഒരു ഡിക്ഷണറി ആണ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിക്ഷണറി ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ. ഇവിടെ ഒരു പാരാമീറ്റർ ഗ്രിഡ് എന്നൊരു ഇത് വന്നില്ലേ, പാരാമീറ്റർ PAR. ഇത് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തതാണ്. ഒരു പാരാമീറ്റർ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഗ്രിഡ് എന്നുള്ള ആ പേര് വന്നേ അതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു ഡിക്ഷണറി ആണ് അതിൽ. ഓക്കെ, എവിടെയാണ്? സോറി, ചെക്ക് വെദർ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് ഓർ നോട്ട്. this 82.5 നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും കേട്ടോ. ഈ റാൻഡം സെറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആൻസേഴ്സ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആൻസേഴ്സ്. ഈ റാൻഡം _state ഈക്വൽസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആൻസേഴ്സ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം, ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ഗോട്ട് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ റാൻഡം സ്റ്റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം റൺ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരാം പെർസെന്റേജില്. ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഈ കോഡ് വെച്ചും കൊടുക്കാം. ഓർമ്മയില്ല, അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തതാണ്.
പിന്നെ ആക്യുറസി വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം. മൈ ടേബിളിൽ 0 0 +1 ഇങ്ങനെയൊക്കെ. അത് വേണ്ട, നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ളതാണല്ലോ വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി. വേറെ രീതിയിലും കൊടുക്കാവുന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ്. ഓർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഗോട്ട് സം. ഒരാളുടെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയെന്നുള്ളത്. someone respond please. Okay, 350 ഇത് തന്നെ ഉണ്ണിമായൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, സോ എനിവേ, സോ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഇതേ ഉള്ളൂ, ഡിസിഷൻ ട്രീ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ ഐ വിൽ ഷോ മോർ എക്സാമ്പിൾ. ഇതിൽ ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ ട്രീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ആ ട്രീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, നല്ല ഡിസിഷൻ ട്രീ ലാണിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി അപ്രോച്ച് ദ പ്രഡിക്ഷൻ. ആക്യുറസിയും പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ മെട്രിക്സും കാണിച്ചില്ലേ, ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ, അതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ മെട്രിക്സ്. പക്ഷെ ഒരു ട്രീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സെയിം എക്സാമ്പിൾ, സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. Is it there? Open this. What happened? Some problem. 1 minute. Okay. Okay. So can you all see this cart? Same തന്നെയാണ് കേട്ടോ, ഡിസിഷൻ ട്രീ തന്നെ കാർട്ട് വെച്ച് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, കാർട്ടാണ്. കാർട്ട് ഒരു ഫേമസ് പോപ്പുലർ മെത്തേഡാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസിഷൻ ട്രീ എന്ന് പോലും പറയില്ല, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ ട്രീ എന്നേ പറയില്ല. കാരണം ഡിസിഷൻ ട്രീ is used for both classification and regression. Okay, so look at this here also, same thing I imported here. So import tree കൊടുത്തു, ക്രോസ് വാലിഡേഷൻ സ്കോർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, ഗ്രിഡ് സെർച്ച് കൊടുത്തു. ഇതിൽ റൺ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആദ്യം പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു, ദെൻ ഡേറ്റ സെറ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാവ് ഷെയർഡ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് മെയിൽ റെസ്പോണ്ട് ഡേറ്റ. ഇത് ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് എ ഡേറ്റ സെറ്റ്. ഇതല്ലേ, അല്ല ഇത് മെയിൽ റെസ്പോണ്ട് ഡേറ്റ സെറ്റ്. Mail respond data set. Okay, so look at the data set here. Actually I have some district, some serial number, district, house, then income, previous outcome. ഇവിടാണ് എന്തോ ഒരു ഔട്ട്കം, yes or no. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, മെയിൽ റെസ്പോണ്ട് അല്ലേ, റെസ്പോൺസ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്താ, ഐ ക്യാൻ ചെക്ക്. അതിപ്പോ ഇത് ഇഫ് ഐ ടേക്ക് ദിസ് ആസ് ദ പ്രെഡിക്റ്റഡ് ക്ലാസ്, ഇതൊരു പ്രെഡിക്റ്റഡ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു പ്രെഡിക്റ്റ് 0 or 1. 0 or 1 എന്ന് പറയുന്നത് നോ ഓർ യെസ്, 0ക്ക് നോയും 1 യെസും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഇതൊരു കസ്റ്റമർ ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് വന്നു, ഹൗസ് എന്താ, ഹൗസ് ടൈപ്പ് എന്താണ്, മിഡിലോ ഹൈയോ ലോ ഒക്കെ ആണോ, അവരുടെ ഇൻകം 0 or 1 എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻകം ഒരു ബിലോ 10 lakhs ആനുവൽ ഇൻകം ബിലോ 10 lakhsന് 0 എന്ന്, അബൌട്ട് 10 lakhsന് 1 എന്ന് എടുക്കാം. പിന്നെ പ്രീവിയസ് കസ്റ്റമർ. അപ്പൊ ഈ കസ്റ്റമറിന്റെ എന്റെ പ്രീവിയസ് ഡേറ്റ എന്താണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, എസ് ആണോ നോ ആണോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഐ വാണ്ട് ടു ചെക്ക് ദിസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സേ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഹു ആർ ലൈക്ലി ടു റെസ്പോണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത്രയും ഡേറ്റ ഉള്ള ഒരു കസ്റ്റമർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാമ്പയിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. ദിസ് ഈസ് എ മെയിൽ റെസ്പോണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ്. ജസ്റ്റ് ഐ ആം ടെല്ലിങ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ to get more understanding of this. Suppose I am going to check whether a customer is responding or not. Respond ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 1, respond ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ 0. If the customer responds, take it as 1. If that customer is not responding, take it as 0. I have to check whether this is the actual data. ഇനി ഞാനൊരു പുതിയൊരു ഡേറ്റ തരുക, വേറൊരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് വേറൊരു ഹൗസ് ആയപ്പോൾ അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഡിസിഷൻ ട്രീ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ, ഫസ്റ്റ് തിങ് വിച്ച് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ്, ഇവിടെ ഡേറ്റ സെറ്റ് എത്ര ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ആക്ച്വലി ഡേറ്റ സെറ്റ് ഈസ് 100 ഡേറ്റ സെറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 100 ഡേറ്റ സെറ്റ് ഉള്ളി. ആ പിക്ചർ കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പാടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ചെറിയ ഡേറ്റ സെറ്റ് എടുത്തത്.
So we have to check whether 0 or 1, yes or no, fail or pass, അല്ലെങ്കിൽ high or low എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെക്ക്. ഇപ്പൊ 0, 1, 2 വന്നാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Okay. So look at this. So just as in the previous case, same thing ആണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ 1 to 5 കൊടുത്ത എന്തുകൊണ്ടാ? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 വരെ എടുത്താൽ എനിക്ക് പ്രീവിയസ് വൺ കിട്ടും. And last one outcome ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ. I have treated this, I have assumed this outcome as the predicted class. Okay, outcome-നെ y എന്ന് എടുത്തു, ബാക്കി എല്ലാത്തിനെ x എന്ന് എടുത്തു. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു 10 എന്ന് കൊടുത്തു, ഇവിടെ ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല, ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അത് തരും ആൻസർ. മോഡൽ ആക്യുറസി എനിക്ക് നോക്കിയേ, മോഡൽ ആക്യുറസി ഇവിടെ നോക്കിയേ 100 കിട്ടി. ഓക്കെ, 100 കിട്ടിയെങ്കിൽ സി ഇത് മോഡൽ ആക്യുറസി ആക്ച്വലി ഹിയർ ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ട്രെയിൻ ആക്യുറസി. നോക്കിയേ ഹിയർ ആക്ച്വലി ഞാൻ ട്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ട്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് കൊടുക്കാതെ ഞാൻ അങ്ങ് ഫുൾ ഡേറ്റാ സെറ്റ് വെച്ചെടുത്ത് ചെയ്യുകയാണേ. ഫുൾ ഡേറ്റാ സെറ്റ് വെച്ചെടുത്ത് ചെയ്തു, അത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നാലും ഞാനത് ക്രോസ് വാലിഡേഷൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ നോക്കിക്കേ, ക്രോസ് വാലിഡേഷൻ ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് കണ്ടോ കണ്ടോ 97 കിട്ടിയത് കണ്ടോ. ഇവിടെ എനിക്ക് 97 കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബെസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ചൂസ് ചെയ്തത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാ 100 കിട്ടിയെന്നറിയോ? അതാണ് കേസ് ഓഫ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ 100% കിട്ടിയാൽ, ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ചാൻസ് ഓഫ്, അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസിഷൻ ട്രീക്കാണ്, ദാറ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് 100% ഇൻ ട്രെയിനിങ് സെറ്റ്. എപ്പോഴും 100% കിട്ടിയാൽ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണം, വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ് 100%. എസ്പെഷ്യലി for decision tree, there is more chance of getting high accuracy in training set. Actually, that procedure we call it as overfitting എന്ന് പറയും. ഓവർ ആയിട്ട് അങ്ങ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഡിസിഷൻ ട്രീയിൽ ട്രെയിനിങ് സെറ്റില് 100% ആക്യുറസി കിട്ടിയ കഴിവതും പ്ലീസ് ഗോ ഫോർ ദിസ് ക്രോസ് വാലിഡേഷൻ. ക്രോസ് വാലിഡേഷനും 100 കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, യുവേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ഓവർ ഫിറ്റിംഗ് വന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ക്രോസ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, സ്പ്ലിറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഓവർ ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ 100 വന്നതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഐ ഗോ ഫോർ ക്രോസ് വാലിഡേഷൻ ചെയ്തു. ക്രോസ് വാലിഡേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടോ, വേർ ഇസ് ദാറ്റ്? യെസ്, ക്രോസ് വാലിഡേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് 97% ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ഓവർ ഫിറ്റിംഗ് നടന്നു. അത് ഡിസിഷൻ ട്രീ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 2 കാറ്റഗറിയാണ്, ഓവർ ഫിറ്റിങ്ങും അണ്ടർ ഫിറ്റിംഗ്. അണ്ടർ ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിങ്ങിലും ടെസ്റ്റിലും കുറവ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഐ വിൽ ടെൽ യു ദാറ്റ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, ഈ ഇതിലുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഓവർ ഫിറ്റിംഗ് സെയിം കേസ് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ വന്ന്. അണ്ടർ ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ലോ ആക്യുറസി ഫോർ ബോത്ത് ട്രെയിനിങ്ങും ടെസ്റ്റിലും കിട്ടും. പ്രൂണിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മാളസ്റ്റ് സബ് പോർഷൻ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതിനാണ്. പ്രൂണിങ് വരുമ്പോഴാണ് ബാഗിങ്ങും. ഓക്കെ, look at this, overfitting and underfitting. Underfitting actually if the model has low accuracy score for both training and test. Under ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. But overfitting of course if the model has high accuracy score on training data set but low score on test data set. ഞാൻ ടെസ്റ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് ഹൈ ആക്യുറസി ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് ക്രോസ് വാലിഡേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കി. Because cross validation actually is another method for testing or validating the data set. Cross validation അത് തന്നെയല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കേസ് ഓഫ് ഓവർ ഫിറ്റിംഗ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ കുറച്ച് ഡേറ്റാ സെറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ വേണോ എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഹൈപ്പർ പാരാമീറ്റർ ട്യൂണിങ് കൊടുക്കുക, ബെസ്റ്റ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. എക്സാക്ട്ലി ഓവർ ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം, ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് 100% ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ there is chance of getting overfitting. കേട്ടോ? Okay, anyway, I'll include this topic also in the other slide. കേട്ടോ, in between ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് I am not sharing your slide prior to the session. സെഷന് മുമ്പ് ഞാൻ തരാത്ത അതുകൊണ്ടാണ്. So anyway, here actually ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഓവർ ഫിറ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല. എന്നാലും ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അത് ഇവിടെ എനിക്ക് 100% കിട്ടിയെങ്കിൽ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ക്രോസ് വാലിഡേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ ഐ ഹാവ് ഡൺ ദ കേസ് ഓഫ് ഹിയർ പാരാമീറ്റർ ട്യൂണിംഗ് കൊടുത്തു. ഇവിടെ എനിക്ക് 10ലാണ് സ്പ്ലിറ്റ് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക 10ൽ ബെസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. 10ൽ ബെസ്റ്റ് ആണോ?
യെസ്, എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഏതാ സെർച്ച്, മൈ ബെസ്റ്റ് സെർച്ച് കിട്ടുന്നത് 6 ആണ് ബെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. 6 ഉണ്ടോ, 6 ആണ് എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഈ വെർബോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആട്ടോ, ഇതൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. ഡോണ്ട് വറി, ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ദാറ്റ്, നോ ഇഷ്യൂ, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കി പോണ്ട. Then minimum split 6 എന്നും കിട്ടി. And what is the criterion here? Best criterion Guinea. In the previous one actually we got it as entropy ആയിരുന്നു. Here actually we are getting it as minimum split. So in the next step actually I want to if you want you can ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാത്തതെന്ന് അറിയോ? ബെസ്റ്റ് ഇത് ആക്ച്വലി അടുത്ത ഇതിൽ നോക്കി ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ. ഓക്കെ, ഹിയർ ആക്ച്വലി ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് ആസ് ഗിനി ആൻഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തു കണ്ടോ. ഇവിടെ ഗിനിയും 6ഉം കൊടുത്തപ്പോ കണ്ടോ ടെസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് 100 കിട്ടി. ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആദ്യം ഞാനൊരു ക്രോസ് വാലിഡേഷൻ ചെയ്തു, 97 കൊടുത്തോണ്ട് ഹൈപ്പർ പാരാമീറ്റർ. നമുക്ക് ആക്യുറസി കൂട്ടാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വാട്ട് എവർ തിങ്സ് വിച്ച് വി ക്യാൻ ഡു, വിച്ച് വി ക്യാൻ പെർഫോം ഓർ വിച്ച് വി ക്യാൻ ഡു ഫോർ ഇംപ്രൂവിംഗ് ആക്യുറസി, we can do that. So first I check cross validation. Since I got 97%, I have moved to this hyperparameter setting. Then using this again actually I predict here as 100%. Generally hyperparameter tuning will improve definitely cross validation accuracy also. ഇപ്പൊ നോക്കിയേ again cross validation കൊടുത്തപ്പോൾ 100 കിട്ടിയുണ്ടോ? ഇവിടെ എനിക്ക് cross validation കൊടുത്തപ്പോൾ 97, പക്ഷെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ 100 നേരത്തെ തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. Here actually in cross validation I got only 97, but again I have applied hyperparameter pruning. In that hyperparameter pruning again I checked for cross validation, so here test set ന് എനിക്ക് 100 തന്നെ കിട്ടി. Cross validation is validated data, that is also a part of testing the data. Okay, so up to this it is same as the previous the work which we done. Previous implementation same തന്നെ ഇവിടെ വരെ. ഇനി ഞാൻ what I have done extra is that ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി in the previous problem അത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നേരത്തെ ഞാൻ I showed you with an example വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്തില്ലേ നോക്കി. അതായത് ഈ ഇതില് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇതിനിങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലൊക്കെ ഈ 1ഉം 2ഉം ഇപ്പം ഡിസ്ട്രിക്ട് 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ലെ 2 എന്ന് വരുന്നത് എന്താണ്, അതിലൊക്കെ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇൻകം ലെസ് ദാൻ 0.5, ഗിനി ഇത്രയാണെങ്കിൽ സാമ്പിൾസ് 100 ആണ്. ഇവിടെ സാമ്പിൾസ് 100 അല്ലേ, നമ്മൾ ടോട്ടൽ 100 സാമ്പിൾസിലല്ലേ. പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് വരുമ്പോൾ നോക്കി ഈ 100നെ ഞാൻ 53-47 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ 53 അഗൈൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു 21 and 32. ഈ 47 അഗൈൻ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു 34 and 30 ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് പോകും. ഓക്കെ, സോ ബട്ട് ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. ഒരു ഇച്ചിരി പണികളുണ്ട് ഇതിനെ. ആദ്യം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻബിൽട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള SKLearn എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആക്ച്വലി SKLearn ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിഡ് സെർച്ച് CV, ഓൾ ദ ക്രോസ് വാൽ സ്കോർ, ദെൻ എന്താ ട്രീ, ഇതൊക്കെ ജൂപ്പിറ്ററിൽ ഇൻബിൽട്ട് ആണ്, പാക്കേജ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ പാക്കേജ് py.plus it is not an inbuilt package. So how to install that package? py.plus എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ pip install, this is the code to install this package. pip install py.plus. ഇത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വേണം, പുതിയൊരു പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യല്ലേ. അപ്പോൾ പിന്നെ also one more thing, once you install this package, whenever you are trying to execute this code, no need of executing this code again and again. ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അതേപോലെ after installing a package it is better to restart the kernel. ക്ലാഷ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരണം. എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോൾ പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട, കാരണം ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ ആഫ്റ്റർ ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ഡയറക്ട്ലി സ്ട്രേറ്റ് അവേ യു ക്യാൻ മൂവ് ടു ഇത് 3 പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണേ. py.plus, GraphViz and കോണ്ട. ഇതെന്തോ എനിക്ക് അന്നേരം കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോണ്ട ഇൻസ്റ്റാൾ. പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പൈത്തണിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. കോണ്ട അനക്കോണ്ടയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്തോ വേണമെങ്കിൽ. ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കിട്ടും. സോ ചെക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ചെക്ക് ദിസ്. Those who are interested to
do this. Okay, പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് you may need to restart the kernel. Restart the kernel എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ click this kernel, restart. ജസ്റ്റ് മെമ്മറി ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം മുതൽ ഒന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്താലും വേണ്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ദിസ് ഫയൽ, ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ബട്ട് വൈൽ എക്സിക്യൂട്ടിങ് അഗൈൻ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ഇതും പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട. ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ അത് ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കോഡ് ഫോർ വിഷ്വലൈസേഷൻ. വിഷ്വലൈസേഷൻ ഉള്ള കോഡ് ഇതാണ്. വിഷ്വലൈസേഷൻ ഉള്ള കോഡ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകണം. ചിലർക്കൊക്കെ ഇവിടൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസം, ലിനക്സിലൊക്കെ ഈ കോഡ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇതൊന്ന് നെറ്റിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് യൂസിങ് ദിസ് കോഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ചിലപ്പോൾ ലിനക്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ഈ ട്രീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി. മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടെ ഒരു സാഹസം, കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പൈത്തണിലൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം. കാരണം ഈ പോർഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത്, അതെനിക്ക് ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ആ പാത്തൊക്കെ വ്യത്യാസം എന്താ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ഫിക്സഡ് കോഡല്ല അവിടെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പോലും ഇത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് കിട്ടാത്തപ്പം ആ സ്റ്റാക്ക് ഫ്ലോയിൽ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടിയ സ്റ്റാക്ക് ഫ്ലോയിൽ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി വന്ന ചില കോഡുകൾ വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്കും കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറയുമായിരിക്കും. എനിവേ ട്രൈ വിത്ത് ദിസ്. Once you get this, then it's okay. So up to this it is mandatory to do. ഇവിടെ വരെ മാൻഡേറ്ററി ആ ചെയ്യണമെന്ന്. This one. പിന്നെ you can find confusion matrix also after this. വേണേ confusion matrix കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ. Okay. Any doubt? Time is already 4:15. So actually I need exact 2 hours for this decision tree. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഹോളിഡേയിൽ എടുക്കാൻ സാറിന്റെ പെർമിഷൻ എടുത്തത്. ആക്ച്വലി ഞാനാണ് കേട്ടോ സാറിന്റെ പെർമിഷൻ എടുത്തത്. ഈവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് എ ഹോളിഡേ, ഐ നോ യു ആർ. പക്ഷെ നിങ്ങളെക്കാളും എനിക്ക് ആക്ച്വലി മോർണിംഗ് ഐ വാസ് അറ്റൻഡിങ് എ മീറ്റിംഗ് ഫോർ 2.5 hours. 10 to 12 വരെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ എന്നും എല്ലാ ഹോളിഡേ അല്ലേ? എല്ലാ ഹോളിഡേ. ഓ സാറേ, പക്ഷെ ഹോളിഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ ടീച്ചേഴ്സിന്. സാറിന് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഈ ഹെഡ്ഷിപ്പ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള തലവേദനകള് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഫ്രീ അല്ല. സാറേ അത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കപ്പൊ അറിയാലോ, ഡീംഡ് പ്രൈവറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ശരിക്കും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം ഈ ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററാ. മെയിൽ അയച്ച് വയ്യ. എല്ലാം ത്രൂ മെയിൽ അല്ലേ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, എനി ക്വയറീസ്, എനി ഡൗട്ട്സ്? സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ടു ഡു ദിസ്. ഐ വിൽ ഷെയർ ദിസ് ഫയൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ എല്ലാവരും സക്സസ്ഫുൾ ആയി ചെയ്തിരുന്ന എന്റെ അറിവ്. ആരൊക്കെയോ കുറെ പേര് ഇട്ടിരുന്നു. സോ ഐ എം ഓൾസോ ഗ്ലാഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്തവർ ഓൾമോസ്റ്റ് മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ ആ ഒരു ട്രാക്കിലായി. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ഓരോ ടെക്നിക്ക് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ മോഡലിനെ ഡിസിഷൻ ട്രീക്ക് പകരം വേറെ KNN ആണെങ്കിൽ KNN കൊടുക്കുക, K മീൻസ് ആണെങ്കിൽ K മീൻസ് കൊടുക്കുക. ആ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് നോ അതർ ഡൗട്ട് ലെറ്റ് മീ സ്റ്റോപ്പ്. നിർത്താം സാർ അല്ലേ? സാർ വേറെ ഒന്നും ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? എനി ഡൗട്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ്? എനി ഡൗട്ട്? നോ, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ തന്നെ എല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ, അതുകൊണ്ടാണ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ. ഓക്കെ, എനിവേ താങ്ക് യു ഓൾ. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, teacher. Thank you, teacher. So, see you tomorrow at 2 PM itself, dear students. നാളെയും 2 മണിക്ക് തന്നെ. സാറ്റർഡേ സാറ് സാറ്റർഡേയിലെ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ചോദിക്കണേ. സാറ്റർഡേയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സാറ്റർഡേയും കൂടെ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഒരു ടെക്നിക്ക് കൂടെ കൂടുതൽ പഠിക്കാമല്ലോ. ഞാൻ നാളെ ആക്ച്വലി ഐ എം തിങ്കിങ് ഓഫ് സാറ്റർഡേ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ K മീൻസും KNN അത് രണ്ടും ചെറുതാണ്, അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാറ്റർഡേ സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ മെഷീൻ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം പിന്നെ അവര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് ഒരു സെഷൻ വല്ലതും വെക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അവരൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമല്ലോ. ഇതെല്ലാം ഡെയിലി ഞാൻ തരുന്നത് ഇവര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമല്ലോ. ഇതിപ്പോ നമുക്കൊരു കമ്പനിയിൽ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അതെ, തീർച്ചയായും ഒരു ഡേറ്റ തന്നിട്ട് മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവര് 1 by 1 ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ആക്യുറസി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ച് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം.
പിന്നെ ഡീപ് ലേണിംഗ് ഇവർക്ക് പേപ്പർ ഉണ്ടോ സാറേ 4th സെമ്മില്? അതിനകത്ത് ടെക്നിക്കൽ വേർഡ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ഇത് രണ്ടിലൊരെണ്ണം ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. അപ്ലൈഡ് ആരെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്തോ. അറിയോ any students, do you have that deep learning or neural network in your syllabus? ഒന്നുമില്ല, റിപ്ലൈ ഇല്ല. ഒന്നുമില്ല സാറേ, പറയാൻ വന്നത് ഇതാണ്, ഈ ഡീപ്പ് ലേണിംഗിന് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ആക്യുറസി കിട്ടും ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാല്. ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡീപ്പ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്, അതും ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടെക്നിക്ക് തന്നെ. നമ്മളിപ്പോ ഈ ഓരോന്ന് പഠിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറസി കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ളതാണ്. അപ്പോ കമ്പനീസിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ പറയുകയാണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് പോകുന്നത്. സുഖമായിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സുഖമായിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം. ഞാൻ പിന്നെ നാളെ മറ്റന്നാളെ ഞാൻ കുറച്ച് ബുക്സും അവർക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് പൈത്തന്റെ കോഡൊക്കെ ഉള്ള ബുക്ക്. ഇപ്പൊ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുകാർക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 4 ഓതേഴ്സിന്റെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. ഞാൻ നാളെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഷെയർ ചെയ്യാം സാറേ. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വേണേ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആ ബുക്കിന്റെ ഫോട്ടോ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം ഞാൻ. മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇൻ പൈത്തൺ, അങ്ങനെ രണ്ടുകൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഇടാം ഞാൻ. പൈത്തൺ മാത്രം ഡാറ്റ അനാലിസിസ് യൂസിങ് പൈത്തൺ മാത്രമുള്ള അതല്ലേ? ശരി, അതുണ്ട്. അല്ല, ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പൈത്തണിന്റെ സാറിന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത ബുക്കുകൾ, അതിൽ ആ ഹാൻഡ് ബുക്ക് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അത് വേണേ ഫയൽ സൈസ് കുറവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അത് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോ സൈസ് കൂടുതലാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. അല്ല, അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിന് അയച്ചതിൽ ഏതാണ്ട് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് വഴി പോയത്, ബാക്കിയെല്ലാം അല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. മെയിൽ തന്നെ പോയി. അതാകുമ്പോ കുഴപ്പമില്ല, അതിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വാട്സ്ആപ്പ് വെബ് എടുത്തിട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാം. നോക്കാം, ഇന്ന് ഞാൻ നോക്കാം സാറേ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ശരി, ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു ഓൾ.